Surgery, Chittagong Medical College. Thank you. This is your case? Yes, sir. Yes, present your case, please. Mr. X, 53 years old, gentleman, presented to us with the complaints of painless parectal bleeding, which is bright red in color and occasionally darker, mixed with fecal matter, on and off for last 1 year. He also complains of alteration of bowel habit in the form of increased frequency and change in consistency for same duration. Occasionally, he felt sense of incomplete defecation for same duration. He gave no history of intestinal obstruction. He also had no history of blood transfusion, jaundice, cough, hematemesis, hemoptysis, chest pain, or bone pain. His bladder habit is normal. He is normotensive and none of his family members are suffering from sort of illness. On examination, patient is looking ill, anxious, neither anemic nor icteric, having no sign of dehydration. All accessible peripheral lymph nodes, including left supraclavicular lymph node, are not palpable, and his blood pressure 110 by 80 millimeter of mercury, pulse 84 beats per minute, partial pressure of oxygen 96% in room air, respiratory rate 16 breaths per minute, temperature 99 degree Fahrenheit. His BMI 24.7 kg per meter square. ECOG 1, ASHA 1. On abdominal examination, abdomen is normal in shape, umbilicus centrally placed, inverted, vertical slit present. No visible peristalsis, flanks are not full. Hernial orifices are intact. Abdomen is soft, non-tender, no organomegaly or lump found. No ascites, tympanitic all over the abdomen, bowel sound present. On parectal examination shows skin around the anus is normal, no excoriation, no fecal swelling, no fistula or fissure. DRE shows ulceroproliferative circumferential growth in rectum about 5 cm from anal verge. Everted edge surface is irregular, hard in consistency, fixed, finger negotiated through the lumen, but upper limit cannot be reached. Anal tone and grip are normal, blood stain when finger is withdrawn. On other systemic examination reveal no abnormality. So my clinical diagnosis is carcinoma lower rectum. Thank you, Dr. Deepnarayan, for presenting your case. Well presentation. এখন just you must face your faculty members. Professor Mudit sir, will you make any comment? History, presentation, and physical findings. I think he has mentioned most of the things, but only thing he has not specifically, probably one should be specific, because he mentioned that supraclavicular lymph node quite rightly was absent, but he should have mentioned by the same token that there was no palpable nodules in the liver. Although in general he has said there's no abnormality, but probably the question of liver metastasis should be specially considered. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Professor Margushan, sir. First page-টা দেখান দেখি। জি স্যার। First page-টা। ডক্টর দীপ, আপনি ওখানে দেখেন এই 4th লাইনে আছেন যে 1 বছর যাবত সে ভুগতেছে, 1 year। Yes, sir. আর এর মধ্যে তার কোনো acute obstruction হয় নাই। না, স্যার। According to history. Yes, sir. What is your guess? Sir, luminal কোনো obstruction মানে হয় নাই, যার জন্য ওনার obstruction ডেভেলপ করে নাই, কারণ আমি ফিঙ্গারটা নেগোশিয়েট করতে পারছি স্যার ডিআরিতে। তো গ্রোথটা মেবি স্যার টিউবুলার, এই জন্য হয়নি। তো এটার সঙ্গে কোনো 1 বছর আছে, তার দিয়ে ইনভলভমেন্টের কতটুকু ইনভলভমেন্ট হবে তার কোনো কিছু ইয়ে আছে, রিলেশনশিপ আছে? আছে স্যার। এটা 1 বছর ধরে যেহেতু স্যার এটা হাফ সার্কামফারেন্স অফ দ্য রেকটাম হওয়ার সম্ভাবনা স্যার। আপনি কতটুকু পেয়েছেন? স্যার ফুল সার্কামফারেন্স
সার্কামফারেন্সে ইনভলভ ছিল স্যার। ফুল সার্কামফারেন্স থাকলে তার অবস্ট্রাকশন হয় নাই কেন? ফিঙ্গার নেগোশিয়েটেড হয়েছে স্যার, টিউবুলার টাইপ গ্রোথ হবে হয়তো, এই জন্য ডেভেলপ করে নাই স্যার। এদের তো আরো ডেভেলপ করার কথা। আপনি তো টিউবুলার বললেন যে, আপনি এমনি বলতেছেন যে আলসার করে ডিপ, তাহলে আবার টিউবুলার বলুন কেমনে? স্যার টিউবুলার তো আলসারেশন সহজে হয় না, স্যার টিউবুলার তো ইয়েতে হয় না বেশি, একটু আরেকটু উপরের দিকে গেলে টিউবুলার মানে ডিসেন্ডিং কোলনে টিউবুলার বেশি হয়। আপার লিমিট পাই না, এই জন্য বলছি। আপার লিমিট পান নাই, সেটা দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তার মানে কি এটা কত সেন্টিমিটার আছে? স্যার 5 সেন্টিমিটার থেকে শুরু। উপরের দিকে করতে জানেন না? না স্যার। আপনার আঙুল কতটুকু? স্যার 7.5 to 8 সেন্টিমিটার। আপনার আঙুল কতটুকু? 7.5 সেন্টিমিটার। তাতে আপনার তো আড়াই সেন্টিমিটার মধ্যে পাইছেন, তার চেয়ে বেশি হবে, তাই তো? স্যার সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ডিভিগেশন ওর সেম ডিউরেশন কেন হবে? স্যার অকেশনালি বলছেন, মানে আপনি যে 1 বছরের কথা বললেন না, এখন যদি সেম ডিউরেশন বলে থাকেন তাহলে তো এটা একটু মনে হয় যেন গতের মধ্যে পড়ে গেছেন। ইনকমপ্লিটটা তো আরেকটু কম সময়ের জন্য হওয়ার কথা, ঠিক না? কিন্তু 1 বছরের প্রথম থেকেই তো এটা টিউবুলার গ্রোথ এবং হোল সার্কামফারেন্সিয়াল গ্রোথ হওয়ার কথা না। আর হইলে পরে তখন থেকে এটা আরো বাড়ার কথা। তাহলে এই যে মানে হিস্ট্রি ঠিক আছে, আপনি ধরে নিতে পারেন যে হিস্ট্রি পাস, কিন্তু একদম কমপ্লিটলি যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে এই জিনিসগুলি আপনি একটু দেখা দরকার আছে। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? মানে ফাইনাল কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করার দরকার আছে। সেম ডিউরেশন বলবেন কেন? এটা সেম ডিউরেশন হওয়ার কথা না। ন্যাচারাল প্রোগ্রেস অনুযায়ী এটা সেম ডিউরেশন হওয়ার কথা না। আস্তে আস্তে বাড়ছে, 3 মাসের মধ্যে হয়তো এখন তার একটা সেন্স অফ ইয়ে হয়। তার একটা হচ্ছে যে এই সময়ে কিন্তু পেশেন্ট বলে যে ফাউল স্মেলিং ইয়ে আসে, সেটা কি ওরকম কিছু আছে নাকি? ওরকম কিছু মেনশন করেন নাই স্যার। কোনো ইয়ে কি বলে এটার নাম, ইনকম্পিটেন্সের কোনো সাইন বা সিমটম আছে? রেকটাল বা অ্যানাল ইনকন্টিনেন্স? না স্যার, নো সোয়েলিং স্যার, পেরিয়ানাল সোয়েলিং ছিল না স্যার। এটা কি ইন্ডিকেট করে? স্যার স্পিনটার ইনভলভ করে নাই স্যার। করে নাই। আপনি আরেকটা লাইন লিখছেন, থার্ড লাইনে দেখেন, ডিয়ারি শোজ। ডিয়ারি তো শো করে না কিছু, রিভিল বলতে পারেন। সরি স্যার, রিভিল। হ্যাঁ, রিভিল হবে। আচ্ছা। কিন্তু ওইটা কি আপনি কোনো ইয়ে করতে পারছেন? কোনো কনসিস্টেন্সি তো লিখছেন, হার্ড কনসিস্টেন্সি, ফিক্সড ফিঙ্গার ইনিশিয়েটেড থ্রো দা ইয়ে, ওইটা ঠিক আছে। আপনি কোনো লিম্ফ নোড বা কোনো কিছু বুঝতে পারছেন যে কোনো লিম্ফ নোড আছে আশেপাশে, বিশেষ করে অন দা ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট, যেখানে ইয়েগুলি থাকে, লিম্ফ নোডগুলি বেশি থাকে? বোঝা যায়নি স্যার, আমি বুঝতে পারিনি স্যার। বুঝতে পারিনি কিছু। তো এইটা যদি মানে লোয়ার রেকটাম বলতেছেন, ক্যান্সার বলতেছেন, অন্য কোনো কিছু হতে পারে না? অন্য কিছু আলসারেশনে কোনো কিছু হতে পারে না? স্যার হতে পারে স্যার। কি হতে পারে আর? What is the second and third diagnosis? স্যার সলিটারি লেকটাল আলসার হতে পারে স্যার। আর আর স্যার আলসারেটিভ কোলাইটিস হতে পারে। আলসারেটিভ কোলাইটিসের হিস্ট্রিতে কি প্রোগ্রামটা কি ডিফারেন্স পেতেন? How history differs in ulcerative colitis than rectal ulcer, rectal carcinoma? টুলটা কেমন হতো? স্যার স্যার মোর ডার্কার হতো স্যার, রেড কালার এখানে তো বেশি স্যার, ব্রাইট রেড ছিল। ব্লিডিংটা ব্রাইট বেশি ছিল, ওখানে ডার্কার বেশি হতো স্যার। কোনটাতে ডায়রিয়া বেশি হয়? স্যার আলসারেটিভ কোলাইটিস। কোনটাতে অ্যাবডোমিনাল পেইন বেশি হয়? আলসারেটিভ কোলাইটিস।
কোনটাতে পেটের ডিস্টেনশন বেশি হয়, মাঝে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ করে বেশি হয়? আলসারেটিভ কোলাইটিস হবে। এটা তো আপনার বলা উচিত ছিল, রিকনসিডার করছেন। এটা টিবি না কেন? স্যার টিউবারকুলোসিসের কোনো সিমটমস ছিল না স্যার, কনস্টিটিউশন সিমটমস অফ টিউবারকুলোসিস ছিল না স্যার। ওরকম নাই, কিন্তু আর কিছু হইতে পারতো টিউবারকুলোসিসের মধ্যে? টিবির মধ্যে স্যার হুম, আপনি কি গ্রয়েনের লিম্ফ নোড গুলি দেখছেন? দেখছি, বাট নট পালপেবল স্যার। এটা কার্সিনোমা রেকটাম, কিন্তু গ্রয়েনের লিম্ফ নোড ইনভলভ, এটা কি হতে পারে? স্যার হতে পারে, যদি অ্যানাল ক্যানাল ইনভলভ করে সেক্ষেত্রে হতে পারে, হুম, অথবা যদি এদিকে রেকটাল ক্যান্সারের লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস গুলো সাধারণত স্যার আপওয়ার্ড ডিরেকশনে যায়। যদি লিম্ফেটিক চ্যানেলগুলো অবস্ট্রাকশন থাকে সেক্ষেত্রে স্যার হতে পারে। ওকে, হুম, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ প্রফেসর শাহাদ হোসেন শেখ। এখন মানে ইটস ইয়োর্স। কারণ প্রেজেন্টেশন তো ভালো হয়েছে, নো ডাউট। আমি দু একটা একটু বেসিক জিনিস তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন পারেক্টাল এক্সামিনেশন আমরা বলি, তার কি কি কম্পোনেন্ট আছে আসলে? স্যার পারেক্টাল এক্সামিনেশনে স্যার ইন্সপেকশন, পালপেশন, ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন, প্রক্টোস্কোপিক এক্সামিনেশন অ্যান্ড সিগমোডোস্কোপি স্যার। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে ডিআরই কি পালপেশন পার্ট কিনা? স্যার ডিআরই একটা পার্ট স্যার পালপেশনে, তার আগে আমাকে পেরিয়ানাল রিজনে একটু পালপেট করে দেখা লাগবে স্যার। পেরিয়ানাল রিজনও পালপেট করতে হবে, কারণ সামটাইমস উই মিস দ্যাট পয়েন্ট, যে পেরিয়ানাল পালপেশন, যে ইন্সপেকশন সেখান থেকে ডিআরই থেকে চলে যায়, এরপরে প্রক্টোসিগমোইডোস্কোপি, but perianal palpation. So palpation inside the anal canal and outside the anal canal. এই দুইটা কম্পোনেন্টই আলাদা আছে এখানে। ওখানে একটা বাই ডিজিটাল পারফোরেশন আছে। জি স্যার, এটা বাই ডিজিটাল, যদি অনেক সময় ফিমেল পেশেন্ট যদি হয়, অ্যান্টেরিয়রলি লোকেটেড, ভেজানাল ইনভলভমেন্ট, ভেজানাল টিদারিং আছে কিনা, সেটা তখন বাই ডিজিটাল দরকার হয়। অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে, তুমি যে ডিআরই করে ফিঙ্গার নেগোশিয়েট করতে পারবে, এই এটা দিয়ে এটা দিয়ে কি সুবিধা পাওয়া যায়? এই যে নেগোশিয়েট করতে পারলে, এইটা দিয়ে, এই অ্যাসেসমেন্ট দিয়ে ফার্দার ইভালুয়েশনের কি কোনো প্ল্যান করা যায়? জি স্যার, করা যাবে স্যার। যেহেতু আমি ফিঙ্গার নেগোশিয়েট করতে পারছি, তার মানে স্যার কোলোনোস্কোপি স্কোপটা পাস করবে স্যার। করতে পারে, কারণ কোলোনোস্কোপ কিন্তু 13 মিলিমিটার, তোমার আঙ্গুলটা তো মোটা নাও হইতে পারে। কোশ্চেন হচ্ছে যে তুমি কিভাবে পাস করছো, তাই না? যে এটা কি ইজিলি পাস করছো, সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাসেস যে ওয়েদার ইউ উইল গো ফর দি কোলোনোস্কোপি অর নট। কারণ অনেক সময় আননেসেসারি হয় কিন্তু কোলোনোস্কোপি, যে তুমি ফিঙ্গারও পাস করতে পারছো না, আবার অ্যাডভাইস করে দিলে চোখ বন্ধ করে কোলোনোস্কোপি, এন্ড কোলোনোস্কোপিস্ট কি করবে? সে বলবে যে ওই 5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত দেখতে পারছি, যেটা তুমি সিম্পল প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি নিতে পারতে। অলরাইট, তো অবস্ট্রাকশন স্যার কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে অবস্ট্রাকশন আসলে আমরা কি কিভাবে ইভালুয়েট করি অবস্ট্রাকশন? মানে একটা তো ক্লিনিক্যাল, Yes, আর কোনোভাবে জাজ করা যায়? স্যার ক্লিনিক্যাল একটা আছে স্যার, রেডিওলজিক্যাল স্যার, এক্সরে করে আমরা। ভেরি গুড। অ্যান্ড এই যে এন্ডোস্কোপিক অবস্ট্রাকশন, এটা ক্লিনিক্যাল অবস্ট্রাকশন, এন্ডোস্কোপিক অবস্ট্রাকশন। কারণ কোনো পেশেন্ট, এই আচ্ছা, এই তিনটার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়? স্যার কোশ্চেনটা বুঝিনি স্যার। মানে এই যে অবস্ট্রাকশন যে ইভালুয়েশন করা যায়, যে ক্লিনিক্যালি তুমি ক্লিনিক্যাল কোনটা একটা বেশি বলছো, স্পেসিফিক? হ্যাঁ ক্লিনিক্যাল একটা বলছো, রেডিওলজিক্যাল, আর একটা হচ্ছে এন্ডোস্কোপিক। এন্ডোস্কোপিক অবস্ট্রাকশন মানে কি? ক্লিনিক্যাল অবস্ট্রাকশন তো সবাই জানে যে এটা একটা ক্লিনিক্যাল সিমটম থাকবে, পেশেন্টের পেইন থাকবে, ইট মে বি কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন আর সাবএকুট অবস্ট্রাকশন। কিন্তু এন্ডোস্কোপিক অবস্ট্রাকশন মানে কি?
তাই এন্ডোস্কোপিক অবস্ট্রাকশন মানে আমি কোলোনোস্কোপি ইন্ট্রোডিউস করতে পারি না ফার্দার ফ্রম দ্য গ্রোথ স্যার। করতে পারছো না, গুড। স্যার তো তো করতে যদি না পারো, এই পেশেন্টের যদি তোমার যে ফিঙ্গার যায়, যদি উইথ ডিফিকাল্টি ফিঙ্গার নেগোশিয়েট করা যদি যায়, প্রবাবলি কোলোনোস্কোপি পাস করা কঠিন হবে। আর যদি পাস করতে না পারো, তাহলে কি প্রবলেম হবে তোমার এই পেশেন্ট ইভ্যালুয়েশনে? স্যার আমি ফুল কোলনটা ইভালুয়েট করতে পারবো না, এটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের জন্য আমার দরকার ফুল কোলনকে ইভালুয়েট করা। করলে স্যার আমি ফুল কোলনকে ইভালুয়েট করব ফর ডিটেক্টিং এনি সিনক্রোনাস লেশন। সিনক্রোনাস লেশন মানে লেশন বলতে কি লেশন? স্যার এটা সিনক্রোনাস লেশন হলো স্যার প্রাইমারি টিউমার থেকে আদার দেন এনি লেশন ফ্রম প্রাইমারি টিউমার, সো মেবি মেলিগনেন্ট, মেবি মেবি বেনাইন। বেনাইন, অ্যারাউন্ড 30%, তাই না? ইয়েস স্যার। অ্যারাউন্ড 30%। আর ওই যে বললো যে ইমেজিং দিয়ে যে অবস্ট্রাকশন, সেটা কিভাবে বোঝা যায়? কিভাবে ইমেজিং এ অবস্ট্রাকশন বোঝা যায়? কিভাবে রেডিওলজিক্যাল অবস্ট্রাকশন? স্যার রেডিওলজিক্যাল অবস্ট্রাকশন বোঝা যাবে স্যার, লার্জ গার্ড অবস্ট্রাকশন থাকবে এবং কোন পরীক্ষা করলে কোনটা দেখা যাবে না? রেডিওলজি অনেকগুলি আছে না? স্যার এক্স রে করলে আমরা এয়ার ফ্লুইড লেভেল দেখতে পাবো স্যার, প্লেন এক্স রে অ্যাবডোমেন ইরেক্ট পজিশন। এই কোলনে কোলন কোলনে স্যার কমন জিনিস। তুমি তো ইউ আর ডুইং গুড, ভেরি গুড। স্যার মানে কোলনে তো ফ্লুইড থাকে না বেশি, থাকে তো সলিড ম্যাটেরিয়াল, তখন আপনি বুঝবেন। আশেপাশে গ্যাস থাকলে পরে সিটি কোলোনোগ্রাফি। না না না, আপনি কোলনের চেঞ্জটা চিন্তা করেন তাহলে পরে শোনো, তুমি একটা থেকে তুমি তো ভালোই বলছো, কারণ তোমার সিম্পল জিনিস তো আসলে। তুমি উপরে ডাইলেটেশন পাবা তো। সিম্পল জিনিস, অবস্ট্রাকশন হলে পরে ডাইলেশন হয়। আর কলাম অফ ফিকাল ব্যাটার, তুমি দেখবা যে কলাম অফ ফিকাল ব্যাটার এটাও কিন্তু ভিজুয়ালাইজড হয়। এটা বোঝা যায় যে ভিতরে ফিকাল ব্যাটারের কলাম থাকবে এবং ফিকাল ম্যাটারে ফাঁকে ফাঁকে বা গ্যাস থাকে, সেজন্যই বা ফ্লুইড থাকে, তখন বোঝা যায়। ওকে। তো তোমার এই হিস্ট্রি এবং তোমার যা প্রেজেন্টেশন এবং স্যার কিন্তু তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিল যে তুমি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি আনতে পারো। ধরো অনেক সময় তো 100% কি কনফার্ম করা যায়? এই হিস্ট্রি এরকম একটা ইভ্যালুয়েশনের কার্সিনোমা রেকটাম যে ডায়াগনোসিস করছো সেটা মোর জাস্টিফাইড, কারণ অ্যারাউন্ড 98% ক্ষেত্রে কার্সিনোমা রেকটামই হবে। বাট 2% ক্ষেত্রে যদি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হয়, তো তুমি কি কমন জিনিস চিন্তা করে যেটা বলছো সেটাও আমরা এগ্রি করছি, এবং খুবই ভালোই বলছে যে সলিটারি রেক্টাল আলসার সিনড্রোম, যেটা খুব ইনভেরিয়েবলি কনফিউশন হয়। এছাড়া আর দু একটা বলতে পারো, আলসারেটিভ কোলাইটিস কি এর আগে আসবে নাকি আর কিছু আসতে পারে? অ্যামিবিওমা। আসতে তো পারি, কিন্তু হেমিবিওমা ধরো এখন তো এরকম ভেরি ভেরি রেয়ার অলমোস্ট। লিম্ফোমা আমাদের লাইফে দেখি নাই। ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির কথা স্যার বলতো আগে, এখন কি বলা যায়? লিম্ফোমা জিস্ট, হ্যাঁ, জিস্ট আসতে পারে, হ্যাঁ, লিম্ফোমা হ্যাঁ, আসতে পারে, ক্রনস right. আসতে পারে, নর্সিস আসতে পারে, হ্যাঁ। আসতে পারে। তুমি ঠিকই বলছো, লিম্ফোমা আসতে পারে, জিস্ট আসতে পারে। অলরাইট। So what next? Sir, I will do some investigation for diagnosis, for staging, and some basic investigation for checking the fitness of the patient. For diagnosis, sir, colonoscopy and biopsy. This is the report. Seen up to তোমাকে secant. এখানে আবার একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে what is the role of proctoscopic biopsy? স্যার আমি যেহেতু স্যার ফিঙ্গার নেগোশিয়েট করতে পারছি স্যার ইজিলি,
এখন আমি যেহেতু মানে তাহলে আমি প্রসিড করবো স্যার কোলোনোস্কোপির জন্য। তো কোলোনোস্কোপি করলে একসাথে আমি সিনক্রোনাস লেশনও দেখতে পারবো, প্লাস বায়োপসিও নিতে পারবো স্যার। তো ফার্দার পেশেন্টকে আমার অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি নেওয়ার তো কিছু মনে হচ্ছে। যদি তুমি হুম। পাও, যদি কোলোনোস্কোপি করা যায়, সেই কারণে তুমি কোলোনোস্কোপিক বায়োপসিটা আগে ইভালুয়েট করতে চাও, এটাও তোমার প্ল্যান। কিন্তু যদি তাহলে কোন ক্ষেত্রে এই যে প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি, হ্যাঁ ইউ আর কারেক্ট যে সিএডেক্টামে এখন এরকম বলা হয় না যে এটা মাস্ট যে প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি তোমাকে নিতেই হবে, কারণ তোমাকে তো কোলোনোস্কোপি করতেই হবে, সেখানে বায়োপসি যদি কনফার্ম করা যায় তো দরকার হয় না। বাট কোন ক্ষেত্রে যেখানে বায়োপসিটা কনফার্ম হলে কোলোনোস্কোপি দরকার হতো না, কোন লেশনের ক্ষেত্রে? স্যার এখানে যদি স্যার অ্যানাল ক্যানালের লেশন যদি থাকে তাহলে স্যার ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট। অ্যানাল ক্যানালে যদি লেশন, যেটা কনফিউজিং যে লোয়ার রেকটাল কার্সিনোমার সাথে সামটাইমস তো এটা কনফিউশন হতে পারে অ্যাজ পার দি লোকেশন, ওই রকম ক্ষেত্রে হইলে যদি প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি কনফার্ম করা যায় তাহলে যেটা আননেসেসারি একটা ইনভেসিভ প্রসিজার যার দরকার হয় না এখানে। দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। colonoscopy examination shows seen up to cecum. Large proliferative circumferential growth is seen in the lower আচ্ছা rectum. দীপ, আরেকটা জিনিস, তুমি এই যে এই ইকক ইকক স্কোর না, Yes. স্ট্যাটাস না স্কোর বলে, ইকক স্কোর, ইকক স্কোর কত বলছিল পেশেন্টের? স্যার 1 বলছিলাম স্যার। 1 মানে তো সে ভালোই, সে ভালো কাজই করতে পারে, তাই তো? 0 মানে কি? তাই অ্যাবসলিউটলি হেলদি। Sir, fully active, able to carry all pre-disease performance without restriction, sir. আর এখানে এই রুগীটার কি রেস্ট্রিকশন আছে? Sir, strenuous activity করতে ওনার স্টেনাস একটু- অ্যাক্টিভিটি সে করতে পারে না, ইকক স্কোর। এইটার সাথে এই যে তুমি মেনশন করলে ইকক স্কোর, এর Yes, সাথে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের কি সুবিধা অসুবিধা হবে? স্যার আমার ইকো পারফরমেন্স স্ট্যাটাস দেখলাম স্যার, রুগী পেশেন্টের ফিটনেসটা বুঝতে পারবো স্যার। ওনাই সার্জারি বা নিওয়াডজুভেন্ট থেরাপি যেটাই হোক ওটা টলারেট করার সক্ষমতা কতটুকু এটা বুঝতে পারবো স্যার। পারফরমেন্স স্ট্যাটাস এর সাথে পেশেন্টের মানে যে ম্যানেজমেন্ট নিবে তার সাথে একটা রিলেশন আছে, নিওয়াডজুভেন্ট থেরাপি হোক বা সার্জিক্যাল আউটকামই হোক, এর সাথে একটা কোরিলেশন আছে। গুড, ওকে, গো অ্যাহেড। Sorry. Sir, seen up to cecum, large proliferative circumferential growth is seen in the lower rectum, about 6 centimeter from anal valve. Internal hemorrhoid is seen. Comment: carcinoma rectum with internal hemorrhoid. ওকে, Then what? Sir, biopsy report, sir, histopathology. Section shows fragment of colonic mucosa. It shows well-differentiated adenocarcinoma. Then tubules are simple to complex. Nuclear polarity is lost. Inflammatory cell are present. Rectal tissue diagnosis: rectal tissue biopsy. Adenocarcinoma well-differentiated. এই পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রি কি বলছিলে তুমি? No family. Significant, sir. নাই, ফ্যামিলি হিস্ট্রি কোনো সিগনিফিকেন্ট কিছু নাই। Ji, sir. Nice. Okay. তুমি কি এই যে এই ব্যবসি তুমি হলে, তোর এটা তো তুমি পেয়েছো, তুমি হলে কিভাবে দিতে পারতে? দ্যাটস এ গুড সেন্টার, কাজ করো সেখানে, কি কি করতে পারতে? এই টিস্যুটা দিয়ে কি লিখতে? Sir, sir, biopsy with immunohistochemistry, sir. ব্যবসা উইথ ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি Sir, করে MSI দেখতে চাইবো। এমএসআই দেখতে চাইতে। ভেরি গুড।
অলরাইট, নেক্সট Sir, next, স্যার জিজ্ঞেস করবেন না কিছু মজিদ স্যার? Yeah. আচ্ছা, ওকে। No, it's all right. Thank you. It's all covered, I think. sir, Proceed. now I will do some staging investigation for this patient. Sir, What investigations? কি করবে? MRI pelvis, contrast enhanced CT scan of abdomen and CT scan of chest. রেকটাল ক্যান্সারের এমআরআই, পেলভিসের এমআরআই, এর কোনো স্পেশাল কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে? Sir, MRI pelvis rectal protocol বলা হয়েছে। সেটা কি আসলে? স্যার, এখানে স্যার টিএন মানে টিউমার সাইজ এবং নোডাল মেটাস্টাসিস এগুলো ভালোভাবে বোঝা যায়। তারপরে স্যার মেজোরেক্টাল ফাসা ইনভলভ না হয়েছে না, কিনা। সেই কোশ্চেনটা পরে। তুমি কি প্রোটোকল, কি একদম রেকটাল ক্যান্সার স্পেসিফিক পেলভিক এমআরআই এটা বলতে চাচ্ছ? ইয়েস স্যার। সেখানে তো পাওয়া যায় অনেক কিছুই, কিন্তু এটা আলাদা কি স্পেসিফিক আসলে? স্যার, ডিজিজ স্পেসিফিক না, কোনো স্পেশাল কি কিছু করে, কোনো ডায়েট দিচ্ছে বা এরকম, যেমন বা আর কোনো স্পেশাল কোনো টেকনিক আছে কিনা? কন্ট্রাস্ট দেওয়া আছে, গ্যাডোলিনিয়াম দেওয়া আছে। গ্যাডোলিনিয়াম দেওয়া যায়, গ্যাডোলিনিয়াম দিলে ওইটাই কি রেকটাল ক্যান্সার স্পেসিফিক পেলভিক এমআরআই বলছে? স্যার সঠিক জানা নেই এটা স্যার। কোন স্টুডেন্ট বলতে পারে এটা? এনি স্টুডেন্ট ক্যান আনসার। ম্যাম অবলিক ভিউ নেয়। শুধু অবলিক? আর কিছু? এমআরআই তে স্যার স্যার হচ্ছে একটা- এক্সাক্ট লোকেশনটা জানা যাবে স্যার। স্যার একটা জেল ইন্ট্রোডিউস করা হয় স্যার ক্যাথেটার দিয়ে রেকটামে। না, সেটা স্পেসিফিক কি? রেকটামে তো রেকটাল কার্সিনোমা রেকটামের জন্য এমআরআই করা হয়, সেখানে কন্ট্রাস্ট এন্ড উইদাউট কন্ট্রাস্ট দুইটাই কারেক্ট। কোলোরেক্টালের কোনো সিনিয়র স্টুডেন্ট রেকটাল ক্যান্সার স্পেসিফিক পেলভিক এমআরআই বলতে কি বোঝায় আসলে? স্যার যদি একটা ইমাজিনারি লাইন বিটুইন সিম্ফাইসিস পিউবিস এন্ড অ্যারাউন্ড দ্য স্যাক্রাম এর বিলো স্যার লেশনগুলো স্যার রেকটাল ক্যান্সার। সেটা তো ডেফিনিশন অফ রেকটাম। আইডেন্টিফিকেশন, ডেফিনিশন অফ রেকটাম, মানে রেকটাল প্রোটোকল বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা স্যার জানতে চাচ্ছেন। এক্সিয়াল এবং স্যাজিটাল ভিউ নেওয়া হয় এবং টিটুয়েটেড এমআরআই স্পেশালিটি স্যার। আর কেউ স্পেসিফিক? স্যার এখানে স্যার আছে স্মল ফিল্ড অফ ভিউটা স্মল থাকে স্যার, স্মল ফিল্ড অফ ভিউ। আর সেকশন গুলো একটু স্যার হাই রেজলিউশন প্রোটোকলে স্যার 3 মিলিমিটার অ্যারাউন্ড সেকশনটা করা হয় স্যার রেকটাল ক্যান্সার যদি আমরা রেকটাল প্রোটোকল করি স্যার। আর লেস তার মানে একটা হচ্ছে যে হাই রেজলিউশন 3 মিলিমিটার গ্যাপে নেওয়া হয়, আর আর তিনটা small ভিউ field of নেওয়া view টা হয়, এক্সিয়াল, করোনাল এন্ড অবলিক। আর ফিল্ড অফ ভিউটা ছোট স্যার, এটা স্মল ফিল্ড দেওয়া হয় স্যার। এটা যখন রেকটাল প্রোটোকল বললে স্যার রেকটামে আরো একটু স্মল ফিল্ড অফ ভিউতে স্যার ইমেজিংটা করা হয় স্যার। এন্ড T2 মাস্ট। একটু মাত্র হাই রেজুলেশন অবলিক T2 ওয়েটেড ইমেজ করা হচ্ছে, আর স্যার হচ্ছে ডিফিউশন ওয়েটেড ইমেজিং নেওয়া হচ্ছে, কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সিং তো থাকছেই স্যার। এই তিনটা মিলেই স্যার হচ্ছে রেকটাল প্রোটোকল আছে। আর অবলিক ভিউটা স্যার স্পেশাল, সাথে হাই রেজুলেশন T2 ওয়েটেড 3 মিলিমিটার বেস এবং T2 ওয়েটেড ইমেজিং এন্ড ডিফিউশন ওয়েটেড ইমেজিং, এই কয়টা স্যার। ওকে, তার মানে বলতে চাচ্ছ যে এটা হচ্ছে যে একটা T2 থাকতে হবে, 3 মিলিমিটার থাকতে হবে, হাই রেজুলেশন থাকতে হবে এবং তিনটা ভিউ থাকতে হবে। জি স্যার। ওকে, আর গ্যাডোলিনিয়ামের কথা যে ছেলে দীপ যে বললো তাতে কি সুবিধা? স্যার গ্যাডোলিনিয়াম যদি আমরা রেকটাল কন্ট্রাস্ট ইউজ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার ওভার ডিস্টেনশনের কারণে এমআরএ আইডেন্টিফিকেশনে প্রবলেম হতে পারে। কিন্তু স্যার বলছে যদি আইভি গ্যাডোলিনিয়াম আমরা দিই স্যার, মানে স্যার আইভি গ্যাডোলিনিয়াম দিলে দেখা গেছে স্যার ওই যদি ডাউন স্টেজিংটা হিসাব করে দেখা গেছে 23% ক্ষেত্রে স্যার ডিসিশন চেঞ্জ হয় অনেক সময় স্যার। এটা একটা আইভি একটা স্টাডিতে এটা দেখাইছে স্যার। কিন্তু স্যার উইথ অর উইদাউট এই যে ডিসিশন মেকিং যে চেঞ্জ হয়,
সেটা কি কারণে চেঞ্জ হয়? এটা স্যার মেনলি লিম্ফ নোড আইডেন্টিফিকেশনটা বাড়ে, গ্যাডোলিনিয়াম কন্ট্রাস্ট লিম্ফ নোড আইডেন্টিফিকেশন। না, অ্যাকচুয়ালি লিম্ফ নোড না, গ্যাডোলিনিয়ামের জন্য আসলে লিম্ফ নোড স্যার এটা টি স্টেজিং ই চেঞ্জ হয়। টি স্টেজ, ভাস্কুলার টি ভাস্কুলার স্টেজিং, টি স্টেজিং, যেখানে বলা স্যার হয় ওই যে ফাইব্রোসিস, হ্যাঁ হ্যাঁ মে বি অবভিয়েটেড নিড ফর দি নিউ অ্যাডজুভেন্ট। জি স্যার। আর একটা হচ্ছে যে গ্যাডোলিনিয়ামে ইএমবিআইটা অনেক বেটার রিভিল হয়। অলরাইট, তো এখন আমরা ওর এখানে আসি। সো তুমি যেটা বলতে চাচ্ছিলে, এমআরআই করে তুমি কি কি জিনিস প্রথমে জানতে চাইবে, ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট অফ দি টিউমার। এবার স্যার বলো আমি তো। স্যার এমআরআই নিয়ে আমি একটু কথা বলছি। স্যার T2 ইমেজ, DW ইমেজ তো এটা রুটিনলি না স্যার, স্পেশালি ইন দ্য মেলিগনেন্ট কেসেস। তাহলে এটা রেকটামের জন্য স্পেশালিটি কি স্যার? হাই রেজলিউশন ডিডব্লিউটা স্যার রেসপন্স অ্যাসেসমেন্টের সময় তাহলে স্যার। এটা স্পেশালিটি কি হলো স্যার? না, এটার স্পেশালিটির কিছু না, স্পেশালিটি হচ্ছে যে এইটা যেন মিস না হয় যে থ্রি প্লেনে যাবে, হাই রেজলিউশন থাকতে হবে, T2 থাকতে হবে, 3 মিলিমিটার গ্যাপ থাকতে হবে, এইটাই, এছাড়া আলাদা কিছু স্পেশাল নাই। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ দীপ বলো কি কি দেখবে এমআরআই, স্যার বললেন যেটা। দীপনা শুনতে পাচ্ছ? স্যার হ্যালো, কি কি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে কি কি দেখবে তুমি এমআরআই, পেলভিক এমআরআই? স্যার আমি টিউমারটার এক্সাক্ট লোকেশন, সাইট অ্যান্ড সাইজ দেখতে পাবো স্যার, টি স্টেজিং করতে পারবো, আর তারপর স্যার অ্যানাল ভার্স থেকে এটার ডিস্টেন্স কতটুকু স্যার এটা জানতে পারবো, স্পিনটার মাসেল স্পিনটার ইনভলভ কিনা, তারপরে স্যার মেজোরেক্টাল ফাসা ইনভলভ হয়েছে কিনা, তারপর স্যার লিম্ফ নোড স্ট্যাটাস গুলো জানতে পারবো স্যার। আর আর স্যার সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার ইনভলভ হয়েছে কিনা। এমভিআই জি স্যার, এক্সট্রামোরাল। প্রফেসর সাদত। জি স্যার, অলমোস্ট ডান। আরো কিছু যে মানে আছে অনেকের, আমাদের কোলোরেক্টালের ছেলেমেয়েরা ওরা হয়তো 13টা পয়েন্টই বলে ফেলবে আর কি, এরকম। যেমন ওরা ওই টি স্টেজিং এর আবার ওই সাব গ্রুপটাও বোঝা যায়, T3A নাকি B নাকি, এইটা একটা ইস্যুস। আর তুমি যেটা বলছিলা যে এটা টিবিউলার কিনা, সেটা তোমার তো আঙ্গুলে শেষ করতে পারো নাই, সো দ্যাট এমআরআই তে ওর মরফোলজিক্যাল যেটা পাওয়া যায়। স্পেশালি এখন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে যে মিউসিনাস কিনা, সেটাও বোঝা যায় যে মিউসিনাস হলে ওই জায়গাটায় হোয়াইটিস থাকে। তাছাড়া তুমি যা বলছো, যেমন আরো কিছু জিনিস আছে যে টিউমার ডিপোজিট, তাই না? টিউমার ডিপোজিট একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। সো অলমোস্ট মনে হয় সবগুলো যোগ করলে সব পয়েন্টই চলে আসে এখানে, এই পয়েন্টগুলো তুমি পাবে এখানে। ওকে, তাহলে আইডিয়াল ইনভেস্টিগেশন দীপনারায়ণ নিয়ার এমআরআই, এই তো? ওকে, but this patient went outside. Patient had PET CT but didn't have MRI. Professor Shadat, এই পেশেন্টটা সে চলে গেল বাইরে গিয়ে যে সেন্টারে গেল, সেই সেন্টারে সে পেট সিটি করলো। পেট সিটির ইমপ্রেশন ছিল হচ্ছে এইটা, যে hypermetabolic circumferential wall thickening in the mid and distal rectum suggestive of primary tumor, non-FDG avid few perirectal and the presacral lymph nodes of concern for metastasis. No other abnormal hypermetabolic lesion rest in the body, and above scans findings are suggestive of the T3N2M0 stage 3 disease. But with this findings, and they advised a care prescriptor পরে আসি। So Deepnaran, are you happy with this, or you can now formulate a plan, or what you want to do now? Sir, baseline investigation and CE তুমি level. কি পেট সিটি করতে চাও কিনা? করতে চাও কিনা? আমি এমআরআই
করতে চাইছি স্যার, পেট সিটি না। মানে তুমি এমআরআই এন্ড সিটি চেস্ট অ্যাবডোমেন পেলভিস এটাই করতে চাও, জি এর স্যার। সাথে সিএ দেখতে চাও। ইয়েস স্যার। Alright. তাহলে এই Okay. যে পেট সিটিটা করে নিয়ে আসলো, এতে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টে তুমি কি সমস্যা হতে পারে? কি সমস্যা হতে পারে, রাইট? স্যার নেক্সট ডে আমার ট্রিটমেন্ট যেটাই হোক স্যার, নিয়ারজুভেন আর সার্জারি, দেন আমি যখন রিস্টেস করবো, সো আমাকে আবারও পেট সিটি করতে হবে স্যার, এটা একটা হতে পারে। সেটা দেখে বোঝা যাবে, পেট ভালো সিটি বোঝা যাবে। আমরা তো মানে পোলিং এ যেটা আমরা একবারে প্রথমে জেনে আসলাম, ইজ ইট এন স্ট্যান্ডার্ড ইনভেস্টিগেশনস ফর অ্যান ইভালুয়েশন অফ রেকটাল ক্যান্সার? না স্যার। স্যার এখন জানতে চাচ্ছেন যে তোমার এখন কি সমস্যা হতে পারে, মানে কি সমস্যায় পড়বে শুধু পেট সিটি নিয়ে আসলে, এখন পেশেন্টকে কি বলবে? তুমি কি এখন এমআরআই করতে চাও কিনা? স্যার যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড না স্যার, এমআরআই করতে চাই স্যার। করতে চাও, জি স্যার। অফকোর্স করতে চাও। আচ্ছা, এই এমআরআইটা করাতে তোমার কি সুবিধা হবে আসলে? তুমি এখানে দেখছো যে T3N2। আচ্ছা, তুমি আরেকটা বেসিক কোয়েশ্চেন আনসার করো। তুমি যে ডিআরই করলে, ডিআরিতে কি তোমার আর্লি ক্যান্সার মনে হয়েছে নাকি লোকালি অ্যাডভান্স রেকটাল ক্যান্সার মনে হয়েছে? স্যার লোকালি অ্যাডভান্স মনে হচ্ছে, এটা ফিক্স কেন ছিল। লোকালি অ্যাডভান্স মনে হলো? কখন হলে আর্লি মনে হতো? স্যার এটা যদি মানে মোবাইল থাকতো থ্রু দ্য মিকোসা রেকটাল ওয়াল, আর কিন্তু এটা কেমন? এটা স্যার ফিক্সড ছিল স্যার, হার্ড অ্যান্ড সো ফিক্সড। দ্যাট তোমার কাছে মনে হয়েছে লোকালি অ্যাডভান্স রেকটাল ক্যান্সার। তার সাথে তো এটা যায়ও, তারা বলছে T3N2, কিন্তু এই পেশেন্টের এমআরআই করে benefit কি হবে আসলে? স্যার মেজর রেকটাল ফ্যাসা ইনভলভ, এটা তো বলে নাই স্যার। এটা তো বলতে পারে নাই। ইয়েস স্যার। আর কি অসুবিধায় ফেলছে? স্যার এখানে সারাউন্ডিং মানে স্ট্রাকচার ইনভলভ আছে কিনা এটাও বলতে পারেনি স্যার। সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার আর কি? Recording in progress. সুবিধা পাওয়া যাবে এখানে। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি আশরাফুল, বিএসএম কোলোরেক্টাল সার্জারি ফেজ দিয়েছিলাম। The Okay. initial MRI is the choice of investigation in case of locally advanced rectal cancer. এখন এই পেশেন্টটা ক্লিনিক্যালি যেটা মনে হচ্ছে T3 বা যেটাই নিউ অ্যাডজুভেন্টের ক্যান্ডিডেট। এখন স্যার নিউ অ্যাডজুভেন্ট যদি সিআরটি হিসেবে দেই, এর পরবর্তী যে অ্যাসেসমেন্ট টিআরজি, এটা আমাকে এমআরআই দ্বারাই অ্যাসেস করতে হবে। এটা আমি পারছি না যেহেতু ইনিশিয়াল এমআরআই আমার করা নেই। তারপর যেহেতু লো রেকটাল ক্যান্সার, যদি আমি ডাব্লিউডাব্লিউ দিকেও যাই, সেক্ষেত্রে আমার ইনিশিয়াল এমআরআই, রিস্টেজিং এমআরআই এবং ক্লিনিক্যাল এই অ্যাসেসমেন্ট গুলো লাগবে। সুতরাং স্যার এমআরআই ছাড়া আমার এই পেশেন্টের অনলি পেট স্ক্যানের উপর নির্ভর করে ট্রিটমেন্ট প্রসিড করাটা কঠিন হবে। প্রপার হবে না, এটা বলতে জি যাচ্ছি। স্যার, Any জি স্যার, point, any প্রপার হবে। important point from any other student? স্যার আদার যে ব্যাড প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর গুলো আছে স্যার, এএমভিআই হতে পারে স্যার, তারপরে স্যার যদি টিউমার বার্ডিং আছে, এগুলো তো স্যার আমরা এমআরআই ছাড়া বলতে পারবো না স্যার। এই পয়েন্টগুলোর জন্য তো পেট স্ক্যান তো এখানে মিউসিনাস।
স্যার এখানে একটা ইস্যু স্যার স্যার যে এমআরআই সাব ডিভাইড স্যার, স্যার T3 A স্যার, B C এটা সাব ডিভাইড করতে পারে স্যার সেখানেও স্যার আমার ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে স্যার না আপনার কিন্তু স্যার আরেকটা ইস্যু স্যার T3AB স্যার একটা করে আসো T3AB যদি করে সেখানে কিন্তু N2 আছে, সো দ্যাট T3AB কিন্তু তোমার ডিসিশন মেকিং চেঞ্জ করবে না ইন প্রেজেন্স অফ N2 জি স্যার N2 থাকলে ডিসিশন মেকিং এ চেঞ্জ হবে না স্যার হবে না। আদারওয়াইজ EMBI জি স্যার EMBI একটা পয়েন্ট বলছে EMBI থাকাতে প্ল্যানিং এর কি চেঞ্জ হবে? আর এখানে ইএমভিআই স্যার একটা ইস্যু স্যার আমি তোমায় বলছিলাম স্যার ইএমভিআইটা হচ্ছে স্যার যদি ইএমভিআই থাকে আমি যদি পেশেন্টকে টিএনটি প্রোটোকলে যাই স্যার সেক্ষেত্রে আমার ইন্ডাকশন দিব না কনসালটেশন দিব এটার উপর নির্ভর করবে স্যার যে কি ইএমভিআই দিতে থাকে চাও তুমি? জি স্যার ইএমভিআই থাকে আমি স্যার ইন্ডাকশন টিএনটি ওকে, দিতে সো চাই তুমি চিন্তা করছো যে EMBI আছে সো দ্যাট তাহলে তোমার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানে সেখানে চেঞ্জ হতে পারে। স্যার পেরিনিয়াল রিফ্লেকশন ইনভলভমেন্ট থাকলে সেটাও স্যার আমার এমআরআই থেকে দ্যাটস এক্সেলেন্ট যে পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশন ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, যেটা T4 ডিজিজ কিনা সেটাও কিন্তু এই পেটে কিন্তু আসে নাই, এটা বোঝা যাচ্ছে না, তাই তো? আর মোর ওভার যেটা ওই মাসুদ করিম যেটা অ্যাড করছে, যে নাইসলি অ্যাড করছে, যেটা আসলে তোমাকে তো অ্যাপলের সাথে অ্যাপল করে ওরকম করেই কম্পেয়ার করতে হবে, যে এমআরআই দিয়ে MRTRG দেখতে হবে যে টিউমার রিগ্রেশন গ্রেডের সাথে তোমার রেসপন্স, ইভেন একটা এই অ্যাসেসও তো করা যায় যে মিউসিনাস কিনা, সেটাও তো একটা মরফোলজি তো বোঝা যেত এখানে। সো তার মানে দীপ তুমি নিজেও অবশ্য কনভিন্স যে এখানে আমরা এমআরআই ইন এডিশন টু পেট আমরা এমআরআই করতেই চাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম স্যার আমি ডক্টর রাকিবুল হাসান স্যার। রাকিব বলো। এখানে আরেকটা ব্যাপার স্যার, যে নোড পজিটিভ বললো সেগুলো তো খুব বেশি আপটেক নেয় নাই মনে হয়েছে। N2 তাও বলছে N2 না নন স্যার ওইটাই স্যার, ওইটা তো এভরিডে আপটেক নেয় নাই স্যার। এবং স্যার ওরা তাহলে সিটি স্ক্যান পোর্শনটা ইউজ করছে নোড N2 বলার জন্য স্যার। এবং রাকিব তুমি অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, তুমি যেটা বলছো এই পয়েন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বলা হয় যে এই রেকটাল ক্যান্সারে পেট করে নোডাল স্টেজিং কখনই করা যাবে না, বিকজ ইট ওভারল্যাপস দি আপটেক অফ দি নোডস উইথ দি রেকটাল কার্সিনোমা, বিকজ দে আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। সো এটা সবসময় ওভারল্যাপ হবে, এই নোডাল স্টেজিং পেট দেওয়া হবে না আসলে। রাইট স্যার। স্যার সিটি স্ক্যান তো এখানে লেস সেনসিটিভ, লেস স্পেসিফিক দেন এমআরআই টু ডিটেক্ট ইভেন নোডাল স্টেজিং স্যার। সো এমআরআই এর কোনো বিকল্প নাই। ওকে স্যার ইয়েস, এন্ডোলুমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড কখন করব স্যার? আর্লি বলে আসছে তো T1 T2 আমরা এমআরআই এর আগে করতে পারি স্যার? তুমি তো ডিআরই করে দেখলা যে এটা লোকালি অ্যাডভান্স, সেখানে এন্ডোলুমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড করে লাভ হবে না। আমি লোকাল লিম্ফ নোডটা দেখতাম স্যার। লোকাল লিম্ফ নোড না, তোমার লিম্ফ নোড সব লিম্ফ নোডের জন্য, লোকাল রিজন লিম্ফ নোডের জন্য এমআরআই সুপিরিয়র। নট অনলি দ্যাট, এই যে এমআরএফ, এই এন্ডোলুমিনাল আল্ট্রাসাউন্ডে কখনো এমআরএফ হবে না। এবার তুমি তো জানো যে এন্ডোলুমিনাল আল্ট্রাসাউন্ডের অনেকগুলো ড্রব্যাকও আছে। ফাইনালি একটাই কনসেনসাস, যেখানে T1 T2 ডিফারেন্সিয়েশন and in some patient যেখানে absolute contraindication of MRI, in that case if possible you can go for endoluminal ultrasound. Even সেই ক্ষেত্রে বলা হয় যে যদি endoluminal ultrasound না করা যায়, MRI CT সবই contraindicated, তখনই যে এরকম পেট সিটের একটা one of the indication. Okay, Dr. Kamal, will you make any comment স্যার about PET CT? স্যার আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে এত কিছু জানার পরেও ওই সেন্টার কেন পেট সিটি করলো স্যার? নিশ্চয়ই ওরা তো জানে, এই পড়াগুলো তো ওরা জানে, তাহলে হোয়াই দে প্রেফার্ড এনি রিজন যে হোয়াই দে প্রেফার্ড দ্য পেট সিটি রাদার দেন এমআরআই পেলভিস? কোনো সুবিধা আছে কিনা স্যার? না, সুবিধার মধ্যে পেট সিটির যে, যেমন আমরা তো কিছু গাইডলাইন ফলো করি যে NCCN এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে দে ডোন্ট রিকমেন্ড দি পেট সিটি অ্যাট দি ইনিশিয়াল স্টেজিং, কিন্তু বাট কোনো সেন্টার যদি মনে করে আমি পেট সিটি করে নিব, লাইক ইনিশিয়ালি যদি CEA যদি অনেক হাই থাকে কিন্তু নর্মাল তার এই যে সিটি এমআরআই তে কিছু নাই আউটসাইড দি রেকটাম আছে, ইভেন সাম পেশেন্ট EMBI পজিটিভ হলেও পেট সিটি কোনো কোনো জায়গায় ইন্ডিকেশনের মধ্যে বলে। ইভেন
কেউ মনে করে যদি একটা A1 ডিজিজ থাকে ইনিশিয়াল পেট সিটি করে নেয়, কারণ ট্রিটমেন্ট রেসপন্স দেখার জন্য যে ACV তখন কত ছিল পরে কত, দে ক্যান ফলো আপ, বাট ইফ ইউ ফলো দি NCCN, so for this patient PET CT is not recommended. ওকে, আমার কিছু বলবে? এনি কমেন্ট? আমার কমেন্টটা হলো একটাই, যে এতক্ষণ তো সাদাত ভাই ডিটেইলস ইমেজিং নিয়ে যে মোটামুটি রেডিওলজিস্টের চেয়ে বেশি কভার করছে আর কি। আমি একটা কথা বলতে চাই, আমাদের অনেক একটা পারসেপশন আছে যে আমি পেট করে ফেলছি আমার আর কিছু লাগবে না। দ্যাট ইজ এ ডেঞ্জারাস রং পারসেপশন। হ্যাঁ, যেটার জন্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড MRI ইজ MRI। এখন একটা MRI এর সঙ্গে সাপ্লিমেন্ট করে আমি পেট করতে পারি, সিটি করতে পারি, অনেক কিছু করতে পারি, কিন্তু আমি যেহেতু একবার পেট করে ফেলছি আমার আর কিছু লাগবে না। ইভেন অনেকে হয়তো স্টুডেন্টরা জানো কি না যে পেট সিটির যে সিটিটা থাকে এটা খুব পুয়ার কোয়ালিটি একটা সিটি থাকে। সামটাইমস along with PET CT to get a good image. পেট তো এসইউভিটা দেয়, এখানে তো লোকেশনের জন্য সিটি স্ক্যানটা, সো ইটস এ ভেরি পুয়ার কোয়ালিটি ইমেজ অফ সিটি। সেটা যেগুলো বলতেছিল MRI এর ইমেজগুলো কোনোদিন এইটা দিবে না, কারণ এই কোয়ালিটির সিটি এটা না। সো পেট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইমেজ, কস্টলি ইমেজ, বেস্ট ইমেজ। এটা করলে আর কিছু লাগবে না, আর করার দরকার নাই, এটা চিন্তা করার কারণ এভরি ইমেজ হ্যাভ ইস স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি। এরকম অনেক কেস আছে পেট, সিটি, MRI তিনটাই করা হয়েছে, তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে একটা ডায়ালেমা থাকে। সো মানে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং যেখানে মানে পেট সিটিকে ব্রাহ্মণ মনে করে কিছু লাগবে না, এই কনসেপ্টটাতে বেরিয়ে আসতে হবে। এটাই আমার কমেন্ট। থ্যাংক ইউ। Okay, thank you. Professor Shadat, ultimately what happened to this patient, with the PET CT, patient was advised for a therapeutic regime, and patient had this protocol of treatment and completed this protocol of treatment. Okay. So comment on this plan of treatment. ওরা কামাল ভালো করতে পারবে স্যার, সেটা তো TNT প্রোটোকলে গেছে। কমেন্ট হচ্ছে এখানে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড। আমরা এই রোগীকে আমি হয়তো ফলফিরিনক্স সে যেতাম না আর কি। হ্যাঁ, যদিও ফলফিরিনক্সেরও রেফারেন্স আছে, বাট মেবি আমি হলে ফলফিরিনক্সটা আমরা এখন পর্যন্ত যেটা করি আমরা প্রাইমারিলি ফলফক্স বা জিলক্সের মধ্যেই থাকি TNT-তে। বাট ওয়েল, আমি অনেক বড় হার্ম দেখি না টু গো, যদি পেশেন্ট ওয়েল টলারেট করে। অনেক সময় ফলফিরিনক্স নিয়ে আমাদের যেটা হয়, একক যেহেতু 1, হয়তো পেশেন্ট ওয়েল টলারেট করছে। এখানে একটা আফটার RT ফর 3 months 3-4-12 সপ্তাহ। বাট এখানে টাইমটা আমার কাছে একটু কম মনে হচ্ছে। আমরা 6 সাইকেল দেই TNT-তে, এখানে তারা দেখা যাচ্ছে 3 months। এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে টোটাল TNT-তে কেমোথেরাপিটা হয়তো অ্যাডিকুয়েট না আর কি। আচ্ছা কামাল, এই পেশেন্টের MSI হাই হলে কি পেশেন্ট কেপেবল হলে তুমি কি ইমিউনোথেরাপি দিতে? না, আমি নিউ অ্যাডজুভেন্ট, আমি ইমিউনোথেরাপি আমি এখনো প্র্যাকটিস করি না, বাট আমি খুব কনভিন্সড না আর কি এই জায়গাটায়। পেশেন্টের টাকা পয়সা আছে, সে ওই যে পেট সিটির মতো থাকলেই সব জায়গায় দিয়ে দিতে হবে না। স্যার একটা কোশ্চেন করবো স্যার। হাই যদি থাকে, হ্যাঁ হাই থাকলে স্যার একটা কোশ্চেন স্যার, ওই যে যেটা নিয়ে স্যার ফেসবুকে হইচই হইলো স্যার, রেকটাল ক্যান্সারে ডস্টারলিমাব ইউজ করছিল স্যার, MSI হাই ছিল, 12 পেশেন্টের 12টাতে স্যার কমপ্লিট রেসপন্স, এবং এখনো তাদের ডিজিজ রিকারেন্স হয় নাই স্যার। কিন্তু 12টার পর 100টার হয় নাই, প্রবলেম তো ওই জায়গাটা। এবং ওই 12টা পেশেন্টে কিন্তু NCCN চলে আসছে। আমরা তো আসলে রেকটাল ক্যান্সারের এই সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে 5% ক্ষেত্রে MSI হাই থাকবে রেকটাল ক্যান্সারে, আর এর সাথে হয়তো তার TMB হাই থাকতে পারে 2-1%, আর 1% পোল-ডি মিউটেশন থাকতে পারে। সো এই 6-7% পেশেন্টের বেনিফিট দেওয়া যেতে পারে, যদি পেশেন্ট তো ডিজার্ভ করতেই পারে যে আমি আমার ট্রিটমেন্ট চাই, আমার টাকা পয়সা আছে, আমি ইমিউনোথেরাপি দিতে চাই। সমস্যাটা হচ্ছে যে যদিও NCCN কনসিডার করছে সাদাত ভাই, এবার আমাদের একটা সেশন, একটা প্রেজেন্টেশন শুনবেন যে কমন সেন্স অনকোলজি একটা লেকচার থাকবে, যে এই
স্টাডিগুলা যেগুলা তারা এফডি অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছে, গাইডলাইনে আসছে, কিন্তু ওই স্ট্রেংথ আমরা যদি দেখি, এটা আর এম আই কনভিন্সড, সেটা একটা প্রশ্ন আর কি, যে আমি কেন দিতে চাই না। আমার মনে হয়েছে দিস ইজ টু প্রিম্যাচিওর টু মানে কনভিন্স টু প্র্যাকটিস, বাট ওয়েল। এখন এটার তারপরে স্যার এইটা পেশেন্ট বুঝলাম টিএনটি পাওয়ার পরে দিছে, যাই হোক দিছে, তারপরে কি হয়েছে, পেট সিটি কি দেখালো? আচ্ছা, কমপ্লিট রেসপন্স কমপ্লিট করার পরে সে চলে আসছে, মানে আসলো বাংলাদেশে, ব্যাক করলো, বা এর মধ্যে কয়েকবার গিয়ে বাংলাদেশে ব্যাক করলো, ব্যাক করে এখন আসলো সার্জনের কাছে যে আমি এটা করে আসছি, এখন কি করবেন, সিদ্ধান্ত দেন। দেখি দীপনারায়ণ কি বলে, কি বা এনি স্টুডেন্ট। স্যার আমি একটু কামাল স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি যে হিস্টোলজিক্যাল সাব টাইপের উপর কি নির্ভর করবে, ফলফক্স দিব না ফলফরিনক্স দিব? হিস্টোলজিক্যাল সাব টাইপের উপর কি নির্ভর করবে? না না না, এরকম কোন স্টাডিতে হিস্টোলজিক্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন করে এটা করা হয় নাই। একটাতে ফলফিনক্স ইউজ করছে, বাট এটা নিউ অ্যাডজুভেন্টে করছে, অ্যাডজুভেন্টে ফলফক্স বা জিলক্সি করছে। ওকে কামাল, ওই রিলেটেড একটা জার্নালে আসছে আমাদের এএসসিআরএস এর, সেখানে দেখাছিল যে ওই যদি মিউসিনাস হয় সেখানে নিউঅ্যাডজুভেন্ট সেটিং এ আয়োডিনেটিকান বেস দিলে তার বেটার রেসপন্স ওরা দেখাইছে, বাট এটা এনসিসিএন ওইরকম কোনো রিকমেন্ডেশন করে নাই। এটা আপনি টোটালি, আমি এগ্রি আপনার সাথে। মিউসিনাসের আসলে এখন পর্যন্ত ম্যাজিক কিছু পাওয়া যায় নাই, বাট কিছু কিছু জায়গায় আয়োডিনেটিকাম দিয়ে বেটার পাওয়া গেছে। বাট ওয়েন ইট ইজ মিউসিনাস, তখন আমরা সবাই স্ক্রেচিং দ্য হেড হয় আর কি। মানে যেটা মাসুদ যেটা বলছে, যে সাদাত ভাই যেটা বললো, ইন সাম সিরিজ দে আর রিকমেন্ডিং, বাট গাইডলাইন এখনো টাইপের জন্য কোনো আলাদা কেমোথেরাপি রিকমেন্ড। ওকে, আমরা আবার এখানে আসি। তো এই পেশেন্টটা আফটার 5 months অফ কমপ্লিটিং দিস থেরাপি, পেশেন্ট আসার পরে লোকালি পেশেন্টটাকে একটা এমআরআই করা হলো। এটা হচ্ছে পেশেন্টের এমআরআই। আমি জাস্ট একটু দেখিয়ে দিই। সেটা হলো এমআরআই, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ কিনা সাদাত, দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছি কিছু। এইটা হচ্ছে এই সেকশন, অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ দিস ওয়ান, যে রিপোর্ট ওরা দিয়েছে, রিপোর্ট ইজ দিস, যে no abnormal enhancing lesion in the primary site, no septal or external invasion, fistula formation, all other visible bowel reveal no abnormality. এখানে করা হয়েছিল MRI of the whole abdomen, an impression a known case of the carcinoma of the rectum, post CT follow-up case, present MRI compared with the MRI dated and shows a static state of the resolved primary mass and no metastatic deposits, no lesion scenes. কমপ্লিট রেডিওলজিক্যাল রেসপন্স। এবং এটা করার পরে পেশেন্ট তখন একটা করা হলো, একটা sigmoidoscopic evaluation. This a tiny sessile polyp along with the telangiectasia were found at the 5 center of a anal verge. The mucous and vascular pattern of the rest of the colon appeared normal. Common tiny sessile polyp along the telangiectasia, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এবং সঙ্গে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, এবং হিস্টোপ্যাথোলজি ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে আসছিল chronic non-specific erosive colitis, no granulomar evidence of any malignancy in the submitted specimen. And we keep these two pictures side by side, visual. This was the pre-neoadjuvant therapy, and this is the post-neoadjuvant therapy. Okay. What happened then? এটা তার আগে একটা ইস্যু আছে, সেটা হচ্ছে যে দীপও বলতে পারে বা আমাদের অন্য কোনো স্টুডেন্ট আনসার করতে পারে, যে আমরা যখন রিস্টেজিং করবো
এমআরআই, ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টের এমআরআই এর যে যতগুলা পয়েন্ট আমরা ইভালুয়েট করব, সো রিস্টেজিং এ কি আমরা অতগুলা পয়েন্ট ইভালুয়েট করব, আর ইজ দেয়ার এনিথিং এলস দ্যাট মাইট হেল্প ইন আওয়ার সাবসিকুয়েন্ট প্ল্যানিং অফ মানে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান? Yes, good question. Any student? স্যার ইনিশিয়ালের সাথে প্রিভিয়াসের সাথে সবগুলো দেখতে হবে স্যার, প্লাস টিউমার নেক্রোস। এনিথিং? The presence or absence of any fibrosis স্যার present. পোস্ট এনএসিটি রেসপন্স স্যার এমআরটিআরজি আমরা দেখবো স্যার। আর একটাই স্যার এখানে এই এমআরআই তে স্যার ডিডব্লিউআই ইজ এ মাস্ট। এখানে আমরা দেখবো যে ডিফিউশন রেস্ট্রিকশন আছে কিনা, গ্রোথ বা এরকম ভিজিবল তো আছে কিনা দেখবো। বুঝলাম, ডিডব্লিউআই করেই বুঝতে হবে সেটা, কিন্তু আমার কোশ্চেনটা আরো একটু মানে সহজ লেভেলেরই, যে আসলে এই যে প্রথম কথা রিস্টেজিং করা কি মাস্ট কিনা বিফোর ফার্দার ম্যানেজমেন্ট? জি স্যার। মাস্ট স্যার। ইয়েস। সো কারণ রিস্টেজিং এ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান চেঞ্জ হইতে পারে, তাই তো? এখন এই রিস্টেজিং এমআরআই তে কি কি পয়েন্ট আমরা ফোকাস করবো, যে আমরা কোন কোন জিনিসের ইনফরমেশন পেলে আমাদের ফার্দার ম্যানেজমেন্টের সুবিধা হবে? Sir, CRM. new synchronous lesion. Synchronous না মানে new lesion. এনি স্টুডেন্ট? স্যার এখন তো আমরা নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দেওয়ার পরে এখন ওয়াইটি স্টেজ বা ওয়াইএন স্টেজ এটা দেখবো স্যার। আর আমরা প্রেজেন্স ল্যাটারাল লিম্ফ নোড দেখবো স্যার। স্যার রেসিডুয়াল টিউমার এগুলো তো ফাইব্রোসিস তোমার এগুলো তো সবই সবই ছিলই, দেখবো স্যার। আগের এমআরআই তো ল্যাটারাল লিম্ফ নোড তোমরা দেখেছো, জি স্যার। আগের এমআরআই তে এই সবগুলা পয়েন্ট দেখছো, কিন্তু আমি রিস্টেজিং যখন করব, তুমি একটা বলছো যে টিআরজি দেখবে। জি স্যার। হ্যাঁ, সো টিআরজি তো সবচেয়ে আগেই তো টিআরজি দেখবে, যে টিআরজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টিআরজি এখন ধরো টিআরজি 3, জি এই স্যার। পেশেন্টটার টিআরজি 3, এই পেশেন্টটার আর কি কি জিনিস দেখলে তোমার রেসপন্সিবিলিটি? টিআরজি 3 তো তোমার ধরো 50-50 রেসপন্স। স্যার আমরা লিম্ফ নোড কিরকম হয়েছে রেসপন্স করছে সেটাও দেখবো স্যার। লিম্ফ নোডের সাইজ যদি মোর দেন 70% চেঞ্জ হয় বা লিম্ফ নোড আগে কত ছিল যদি লেস দেন 2.5 হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যাসেস করবো স্যার। সেটা একটা অ্যাসেস করবে। আর কোন ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে? এমআরএফ স্যার থেকে সিআরএম থ্রেটেড ছিল কিনা আগে? দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে রিস্টেজিং এমআরআই তে লোকালি সিআরএম বা এমআরএফ হোয়াট এভার ইউ সে, তার এখনকার অবস্থান কি, আগে কি ছিল এখন কি, আগে কি ইনভলভ ছিল, এখন কি টিউমার রিট্রাক্টেড কিনা? সো টিউমার যদি রিট্রাক্টেড হয় সেটা একরকম, বাট স্টিল সিআরএম ইনভলভ কিনা। সো সিআরএম স্টিল ইনভলভ, টিএনটি ইজ কমপ্লিট, প্রবাবলি তোমার সার্জারি করতে হলে বিয়ন্ড টিএমই তোমার তখন যেতে হবে। সো দিস পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই দুইটা জিনিসই এমফেসিস দেওয়া হয়েছে, একটা টিআরজি, MRTRG, and the information about this MRF. ওকে, এখন এখানে আমরা আসি। এখানে তোমাদের কি কমেন্ট? এই যে ছবিটা দেখা গেল যে কোলোনোস্কোপিতে যে ফিচারটা একই জায়গায়, কিন্তু তার যে ডিআরই ফাইন্ডিং, আগের যে লেশন, সেখানে এখন কি দেখা যাচ্ছে? সেখানে বলছে যে এমআরআই তে কিছু বোঝা যায় নাই, টেলেনজেক্টেসিয়া আছে, এবং একটা কি বলছে, সেসাইল পলিপ। This one. And this is the telangiectasia tissue changes. কি করতে চাও? ডিআরই ফিল্ডটা কেমন হয় স্যার সেটা একটু দেখা তো প্রয়োজন। কি ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশনে স্যার 5 সেন্টিমিটার ফ্রম গ্রোথ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাই না? তোমাকে তো এই পেশেন্টের ইভালুয়েশন করতে হলে তোমার ডিআরই ফাইন্ডিং, ইমেজিং এবং এন্ডোস্কোপিক তিনটার কম্বিনেশনই তো করতে হচ্ছে। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সে ডিআরই তে কি পাচ্ছে আসলে। কারণ অনেক পেশেন্ট
আমরা স্যার আপনারও অভিজ্ঞতা আছে যে এমআরআই তে বলছে যে রিস্টেজিং, এমআরআই তে বলছে যে নো টিউমার, নো রেসিডুয়াল টিউমার, বাট ডিআরই তে অবভিয়াস ফাইন্ডিং আমরা পাই। এই পেশেন্টের ডিআরই ফাইন্ডিং ওয়াজ মানে অলমোস্ট অ্যাবসলিউটলি নরমাল। ওখানে একটু থিকেন মনে হচ্ছিল, আদারওয়াইজ এভরিথিং ওয়াজ নরমাল। বাট থিকেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ডিআরই ফাইন্ডিং এ যদি থিকেন পাওয়া যায় দ্যাটস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। That's why patient had biopsy and ultimately biopsy revealed a chronic non-specific colitis. আচ্ছা দীপ, তুমি কি মনে করো বায়োপসিটা ব্যাপারে দীপের কি আইডিয়া? বায়োপসি ইজ ইন্ডিকেটেড অর নট? Deep. Sir, I think not, sir. Biopsy তো proven ছিল, স্যার। নট, তাই না? কারণ হচ্ছে যে বায়োপসি যদি নেগেটিভ আসে তো ইট ডাজন্ট মিন এনিথিং যে এর ডিপার লেয়ারে টিউমার আছে কিনা তুমি কিভাবে বুঝবে? সেটা তো বুঝবে না। বায়োপসি তো সুপারফিশিয়াল, ইটস নট দি ফুল থিকনেস। Yes, sir. সো এই সিচুয়েশনে কি করবে আমাদের কোলোরেক্টালের কোন স্টুডেন্টের? আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে স্যার, সেটা হচ্ছে যে ডিআরইটা এক্সপেরিয়েন্সড হ্যান্ডেড ডিআরই কিনা, মানে এক্সপেরিয়েন্সড অ্যান্ড ওয়েল এডুকেটেড ফিঙ্গার কিনা, সেটার অ্যাসেসমেন্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট। যিনি পাঠিয়েছিলেন মানে উই ক্যান রিলাই। বাট হি মেনশন অ্যাবাউট দি থিকেন এরিয়া, আর এখানে তো অবভিয়াস একটা লেশন তো দেখাও যায়, সেসাইল একটা লেশন তো দেখা যাচ্ছে। This one. ওই অ্যারো, এই অ্যারোটা, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে তো, সেখানে আছে। এখানে একটু অ্যাকচুয়ালি আগেরটার সঙ্গে কম্পেয়ার করলে এটা দেখা যায় যে এটা ইজ ভেরি হার্ড টু সে যে গ্রোথ অর ইরিথেমাটাস টেলেনজিকটিসা মিউকোজা। However, স্যার রিবায়োপসিটা আবার একটু ক্লারিফাই করো। রিবায়োপসি নেগেটিভ হলো গেল, ঠিক আছে, কিন্তু যদি পজিটিভ তো হতে পারতো, তাহলে পজিটিভ হলে এটা আমার ডিসিশন মেকিং কিছুটা হেল্প করবে না স্যার? করবে, এই জন্যই সিসিআর ডিক্লারেশনের জন্য যেহেতু তার পজিটিভ হলে সিসিআর হয় নাই, হ্যাঁ, কিন্তু পজিটিভ যদি না হয় তাহলে তো লাভ হচ্ছে না। দ্যাট ইজ ওয়াই রুটিনলি নট রিকমেন্ড। স্যার আরেকটা রিকোয়েস্ট হলো স্যার, আমাদের এখানে তো স্যার কোলোরেক্টাল স্যার অনেক স্টুডেন্ট আছে, ওরা শর্ট ফর্ম গুলা বুঝে না স্যার। এটিআরজি বলতে আমরা যদি তার শব্দগুলো একটু মানে পুরোটা বলেন তাহলে স্যার ওদের জন্য সুবিধা হবে। এটা আমার রিকোয়েস্ট। গ্রেড, ওই গ্রেড টিউমার রিগ্রেশন। না ঠিক আছে স্যার, এটা আমরা বুঝতেছি, কিন্তু স্যার সব স্টুডেন্ট বুঝবে না স্যার, সব স্টুডেন্ট বুঝতেছে না। এইজন্য যদি আমাদের কোলোরেক্টাল স্টুডেন্ট বলো, গ্রেড 1 থেকে গ্রেড 2টা, একটা গ্রেড আছে, একটা বোধহয় এমআরটিআরজি স্কোরও আছে এক জায়গায়। স্যার এমআরটিআরজি 1 to 5 স্যার, এটা ওই মার্কারির নামে এটা করা হয়েছে স্যার, মার্কারির অনুসারে। তো স্যার মনে রাখার জন্য টিআরজি 1 মানে স্যার নো এভিডেন্স অফ টিউমার, কোনো ফাইব্রোসিসও নাই, টিউমারও নাই স্যার। আর টিআরজি 5 মানে হচ্ছে স্যার কোনো চেঞ্জই নাই, সবই টিউমার রয়েছে। আর 3 হচ্ছে স্যার 50-50 স্যার, টিউমার রিগ্রেশন গ্রেড, টিউমার রিগ্রেশন গ্রেড স্যার। আর টিআরজি 3 হচ্ছে স্যার 50-50, হাফ টিউমার হাফ ফাইব্রোসিস। আমি এটা এক্সপ্লেনেশন চাচ্ছি না, আমি বলছি যে আমরা যে শর্ট ফর্ম গুলা বলছি, এব্রিভিয়েশন বলছি, বা এগুলাকে ফুল ফর্ম বলতে বলছি। যেমন টিআরজি না বলে টিউমার রিগ্রেশন গ্রেড, সিসিআর না বলে আমরা এটা কমপ্লিট মানে টার্মটা বলতে চাচ্ছি, এটাই বলতে চাচ্ছি। আমাদের যারা জেনারেল স্টুডেন্ট ওরা এই শর্ট ফর্ম গুলোর সাথে অভ্যস্ত না, সেটা আমি বলতে চাচ্ছি। আবার একটু সুবিধাও আছে মাসুদ করিম, ওর মধ্যে একটা কিউরিসিটি তৈরি করাও আমাদের কিছু উদ্দেশ্য থাকে, যে ও যখন টিআরজি শব্দটা আবার দেখবে, নিজে পড়ে দেখবে, তখন ওই টিউমার রিগ্রেশন গ্রেড সম্পর্কে একটু জ্ঞান অর্জন করবে। ওকে, ওরা বয়ে বলতেছে না স্যার, আমি বলতেছি আর ওদের পক্ষ করে। ওকে গুড। দেখি হোয়াট ইজ দ্য ডিসিশন নাও। স্যার এই লেশন দেখে যেটা, ওই লেশনটা যদি আমি হাতে যদি আপনার এখন হাত দিয়ে দেখলে যদি মনে হয় ইট মে বি এনসিআর, নিয়ার কমপ্লিট রেসপন্স। আর নিয়ার কমপ্লিট রেসপন্সের এখন যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে যে নিয়ার কমপ্লিট রেসপন্স অবস্থায় অনেকদিন বসবাস করবে না, আইদার এটা সিসিআর হয়ে যাবে উইথ ফলো আপ, অর এটা আইসিআর হবে, ইনকমপ্লিট রেসপন্সের দিকে চলে যাবে। তার মানে এটা আস্তে আস্তে আবার বাড়তে থাকবে।
দুই So, দিকে যাবে। দুই দিকে যেতে পারে। তো এখন এই ক্ষেত্রে এখন একটা এনসিসিএন এর যেটা ওই যে আমরা যে ট্রান্সনাল এক্সিশন বলি, যেসব ক্রাইটেরিয়া আছে যে কাদের কাদের আমরা ট্রান্সনাল এক্সিশন করি, তার মধ্যে একটা গ্রুপকে এখন ইনক্লুড করা হয়েছে এবং এনকারেজই করা হচ্ছে যে ট্রান্সনাল এক্সিশন করা যেতে পারে, মানে লোকাল এক্সিশন অফ এনসিআর লেশন, এটাকে কিন্তু এখন রিকমেন্ড করে। আমাদের স্টুডেন্টদের কোনো কমেন্ট আছে কিনা, আমাদের মানে আউটগোয়িং স্টুডেন্ট ইনফ্যাক্ট? স্যার এই পেশেন্টের তো স্যার 3 টায়ার্ড অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম, ডিআরই, এমআরআই আর এন্ডোস্কোপিক অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে। সব ফিচার গুলো স্যার সিসিআর বা এনসিআর এর ফরেই যায়। আর স্যার এই পেশেন্টের যেহেতু বেস লাইন একটা পেট করা আছে স্যার, সো আমরা কিন্তু স্যার অ্যাডিশনাল হেল্প পেতে পারি স্যার। আগে এসইউবিটা কত ছিল, এখন একটা পেট করলে দেখা যেত স্যার যে এসইউবি এখন আপটেক নাই, তার মানে তখন আমাদের ইয়াটা স্যার আরেকটু স্টেবিলাইজড হইতো স্যার। সেটা একটা কেউ কেউ বলে যে এসইউবি সামটাইমস হেল্প করতে পারে যে পেড করে, এই কেউ কেউ অ্যাড করে, বাট স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলে সিসিআর ডিক্লারেশনে পেটের ইন্ডিকেশন নাই। জি স্যার। কামাল, সাদেত ভাই পার্শিয়ালি আনসার করছে। আমি এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে যদিও এসইউভি একটা গুড টুলস, বাট আনফরচুনেটলি এসইউভি এসব ক্ষেত্রে কোনো সিগনিফিক্যান্ট রোল প্লে করবে না। এসইউভি কমে গেল দেখেই আমরা বলে ফেললাম। ইভেন শুধু তাই না, রিসেন্ট একটা দেখলাম যে এসইউভি হাই লো দিয়ে মানে আপনার সবসময় অ্যাগ্রেসিভনেসও বোঝা যায় না। আমরা সার্ভাইকাল ক্যান্সার একটা পেপারের রিভিউ করতেছিলাম, সেখানে দেখলাম যে এসইভিউ ডাজ নট, হাই এসইভিউ হলে যে খারাপ হবে, লো হলে ভালো হবে, এমন কোনো, এটারও কোনো রিলেশনশিপ নাই। সো এসইউভি ইজ এ ইন্টারেস্টিং প্যারামিটার, বাট সাদাত ভাই যেটা বলে টোটালি এগ্রি যে ইট শুড নেভার বি কনসিডার্ড ফর মানে কমপ্লিট রেসপন্স। এখানে রাদার সাদাত ভাই এমআরআই আমাদেরকে ওই যে ডিফিউশন ওয়েটেড ইমেজটাকে অনেক বেশি এখানে ওরা করে, মানে মোর ট্রাস্টওয়ার্দি বলে আর কি, রাদার দেন পেট। তো প্রফেসর সাদাত, এই পেশেন্টটাকে যখন এক্সপ্লেইন করা হলো যে ডিজিজ ডিফিউশনটা দুদিকে হতে পারে, আইদার কমপ্লিট রেসপন্স অথবা আবার এটা রিঅ্যাপিয়ার করতে পারে, এই এই দুটোই তো এখন পেশেন্টটাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। আলটিমেটলি ডিসিশন উইল বি টেকেন বাই দ্য পেশেন্ট। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ইয়েস। বয়স কত পেশেন্টের? বয়স 47। ইয়াং পেশেন্ট। ইয়াং পেশেন্ট। ইয়াং পেশেন্ট, তার 5 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ, তাকে লোকাল রিগ্রোথের যে পার্সেন্টেজ উইথ দিস, ইভেন ইউ ডিক্লেয়ার দিস সিসিআর, তারপরেও সেইটা এক্সপ্লেন করেও তার সার্জারির প্ল্যান সে নিতে পারে, অথবা সে ডাব্লিউডাব্লিউ পলিসিতে যেতে পারে। বাট এখানে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে স্টিল দিস ইজ এনসিআর, কারণ ওই যে থিকেন মনে হয়েছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। যে আপনি যেটা বলছেন যে তার এক্সপিরিয়েন্স লোক, অথবা এটাকে আমার খুবই আমলে নিতে হবে। মোর ওভার একটা সেসাইল এলিভেশন এখানে দেখা যাচ্ছে, সো এটাকে নিতে হবে। So better to go for surgery. ওই যে উইথ কাউন্সেলিং অর আমরা একটা 4 উইকস, অ্যানাদার 4 উইকস উই ক্যান। আমরা কি অ্যানাদার 4 উইক ওয়েট করতে পারি স্যার? অ্যানাদার 4 উইক there is an ওয়েট option. করতে পারি কিনা স্যার? হ্যাঁ পারি। আমরা 4 উইকস পরে আমরা দেখতে পারি এই লেশনটা সিসিআর এর দিকে যায় নাকি পারসিস্ট করতে থাকে। স্যার 6 to 8 উইকস ওয়েট করা যায় না স্যার? করা যায়, ইভেন 16 উইকস, ইভেন ওইরকম তো কিছু কিছু কেস রিপোর্টে তো আরো বেশিও বলা আছে যে 1 ইয়ার পর্যন্ত ওয়েট করছে স্যার। হ্যাঁ, না, এই পেশেন্টটা কিন্তু সে কমপ্লিটেড দ্য প্রোটোকল জানুয়ারিতে, বাট 10th মানে 10 মান্থস পরে, এটা কিন্তু আফটার 10 মান্থস আফটার কমপ্লিটিং দ্য থেরাপি। আর আরেকটা অপশন তাকে দেওয়া যেতে পারে এজ এ এনসিআর, ওই যে লোকাল এক্সিশন। ওকে স্যার এখন লোকাল এক্সিশনে কি লেস দেন 30% সার্কামফারেন্স, সেটা কি স্যার এখানে? না, এটা তো অনেক স্মল লেশন, রেসিডুয়াল মিউকোজাল অ্যাবনরমালিটি, স্যার এলিভেশন আরএমএ।
যেটা Elevation আর একটা সহ যদি স্টাডি আছে যে বলতেন। আরএম এর উপরে, জি স্যার। রেসিডুয়াল মিউকোজাল অ্যাবনর্মালিটি ইউজুয়ালি নেস্ট অফ টিউমার সেল ওই রেসিডুয়াল মিউকোজাল অ্যাবনর্মালিটির বাইরে থাকে না। সো এই যে মিউকোজাল অ্যাবনর্মালিটি বা থিকেন যতটুকু আছে বা স্মল লেশন, এইটা লোকাল এক্সটেনশনের যে ক্রাইটেরিয়া আছে যে তুমি 3 মিলিমিটার নিয়ে এটাকে এক্সারসাইজ করতে পারো, এক্সারসাইজ করে হিস্টোপ্যাথোলজি দেখা যেতে পারে। এটা অ্যানাদার অপশন, বাট উইথ কাউন্সেলিং, যে তোমার যদি এটা যদি মার্জিন ফ্রি না থাকে, প্রবাবলি ইউ মে গো ফর দি টিএমএ সার্জারি। TMS স্যার। সো আমাকে এলিভেশনটা সহ তো ইনক্লুড করতে হবে এক্সিশনে। অফ কোর্স। আচ্ছা। So ultimately, this patient had a TMA surgery. Surgeon যিনি পাঠিয়েছেন, so decision কি ছিল এটা? আমি তার আগে স্যার, এইটার আগে দীপকে একটা কমন, যেটা আমরা ধরো এফসিবিএস পরীক্ষাতে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে রেকটাল ক্যান্সার সার্জারি প্রিন্সিপলটা কি, দি প্রিন্সিপল। Sir, excision of the tumor with TME, sir, with central vascular ligation. এটা হচ্ছে সার্জিক্যাল প্রিন্সিপল। Yes, sir. আর 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 কিছু আছে Sir, on Preservation of autonomic nerves. প্রিজার্ভেশন অফ autonomic. নার্ভস, অটোনমিক নার্ভস। স্যার আজকে লেকচার শুরু হওয়ার প্রথমে আজাদ যেটা বলছে খেয়াল আছে? আজকে লেকচার শুরুর প্রথমে আজাদ 3টা কথা বলছে। Yes, sir. Continuity of the gut, sir, preserve sphincter function. আচ্ছা, কন্টিনিউটি অফ দি গার্টের সাথে একটা শব্দ যোগ করতে হবে, দুইটা শব্দ ইনফ্যাক্ট, যে when possible. Yes, sir. When possible. স্ফিংটার প্রিজার্ভেশন অফ দি নার্ভস, এন্ড তুমি যেটা প্রথমে বলছো যে তুমি টিএমই সার্জারি করবে। Yes, sir. কিরকম টিএমই? Total mesocolic resection. টোটাল মেজোকলিক, Mesorectal service. ইউ মিন মেজোরেক্টাল। ওইটাই তো টিএমই, টোটাল মেজোরেক্টালই তো টিএমই। আমি বলছি সেটা আবার কিরকম টিএমই? ভালো টিএমই, কমপ্লিট টিএমই, না ইনকমপ্লিট টিএমই, না নিয়ার কমপ্লিট টিএমই? কেউ বলতে পারবে আমাদের স্টুডেন্টরা? Tumor specific. স্যার কমপ্লিট স্যার। আশা করছো যে কমপ্লিট টিএমই, তাই না? কমপ্লিট টিএমই, কারণ টিএমইর কোয়ালিটি অফ দি টিএমই সবচেয়ে ভালো জাজ করে কে? প্যাথোলজিস্ট, হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট। হ্যাঁ, হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট ভালো জাজ করে। এবং টিএমই কে এইভাবে সম্ভবত আমরা ভাগ করে, আমি ছবিটা পেয়েছি, এইভাবে প্রবাবলি ভাগ করা হয়। প্রফেসর সাদাত বলবে এটা 3টা ভাগে ভাগ করে। 3টাই ভাবে, গ্রেড 3, গ্রেড 2 and grade 1. Grade 3 is complete, grade 2 is near complete and grade 1 is incomplete. আমি জানি না কোলোরেক্টাল আপনারা কিভাবে বলেন। না, এইটাই স্যার, এটা তো যে কোয়ার্কিস না। ওকে, এটাই। তো এইটা হচ্ছে তো এইটা দেখে মনে হয় কি আমার এখন কয়েকটা কোশ্চেন একটি স্টুডেন্টের জন্য করি। সেটা হলো আসছি আবার ওখানে। ওকে, এটা যখন করা হলো সেই স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে এটা কি মানে টাইটা কি হবে? লো টাই আর হাই টাই? হাইটে স্যার। প্রফেসর সাদত, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? ওটাই স্যার, স্পেসিমেন দেখে তো আর বোঝা যাবে না, কিন্তু হাইটাই লোটাইয়ের কোনো মানে আছে যেখানে গাট রেস্টোরেশন কন্টিনিউটি বা অ্যানাস্টোমোসিস করার, টেনশন ফ্রি করার জন্য? অঙ্কোলজিক্যাল কোনো বেনিফিট নাই, কিন্তু লেং টু গেট দি অ্যাডুকেট লেং, সেখানে হাইটাই করলে লেং বেশি পাওয়া যাবে। আপনি হাই লাগেশন অফ দি হাই ডিভিশন অফ দি আইএমভি যদি হাই করলে সেখানেও লেং বাড়বে। ইভেন স্প্লিনিক ফ্লেক্সারও যদি কমপ্লিট মোবিলাইজ করে, তো এটা আমরা মনে রাখার সুবিধার্থে বলি যে 12-12-12 3 × 36 সেন্টিমিটার এক্সট্রা লেং পাওয়া যেতে পারে। 12 × 12 = 24 সেন্টিমিটার, 12 × 12 = 24 সেন্টিমিটার। 12 × 12 = 24 সেন্টিমিটার। 12 × 12 = 24 সেন্টিমিটার। 12 × 12 = 24 সেন্টিমিটার।
বাট যদি লো টাই করে যদি এডুকেট লেন্থ পাওয়া যায় তাহলে লো টাই করলেও করা পসিবল। মানে হাউ ওয়ান উইল প্রেডিক্ট redundancy of the sigmoid and location of the tumor. ওকে, এখানে স্টুডেন্টদের কোনো মানে কোশ্চেন আছে? দেখা গেল যে মানে তুমি মানে যে কেউ শুরু করলা, শুরু করার পরে গাট কন্টিনিউটি আনা যাচ্ছে না, টেনশন মনে হচ্ছে, হোয়াট স্টেপ ইউ ক্যান টেক, ইউ ক্যান অ্যাডাপ্ট? সিকোয়েন্সিয়ালি কে বলবে? এনি স্প্লিনিক ফ্লেক্সার মোবিলাইজেশন। ওকে, স্যার তো বললেন যে 12 পাওয়া যাবে না। ওকে, স্প্লিনিক ফ্লেক্সার মোবিলাইজেশন। সো প্রফেসর শাহাদাত, মানে ইজ ইট, আই থিঙ্ক মানে প্র্যাকটিস কি বলে যে ইয়োর এক্সপেরিয়েন্স যে ইন ইচ অ্যান্ড এভরি মানে অল কেসেস ইউ ডু দিস স্প্লিনিক ফ্লেক্সার মোবিলাইজেশন? No, নো, around 70-80%. 70-80%. ওকে দেন। সো অ্যান্ড দেন স্প্লিনিক ফ্লেক্সার মোবিলাইজেশন করে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কি করা যেতে পারে? সেকেন্ড ম্যানোভার? প্রফেসর শাহাদাত ক্লিয়ার করবে এটা? না, ওরা যেটা বলতে যাচ্ছে যে আমরা লেন্থ এডুকেট পাওয়ার জন্য হাই টাই, ইভেন হাই লাগেশন অফ দি আইএমভি। সো হাই লাগেশন অফ দি আইএমভি, হাই টাই অ্যান্ড স্প্লিনিক ফ্লেক্সার মোবিলাইজেশন মানে কি? স্প্লিনিক ফ্লেক্সার মোবিলাইজেশন তো কমপ্লিট কথাটা আনতে হবে, যে কমপ্লিট মোবিলাইজেশন অফ দি স্প্লিনিক ফ্লেক্সার। তাহলে কিন্তু কমপ্লিট না করলে তখন ওইটা নামবে না, টোটাল অ্যাঙ্গেলটাকে নামাইতে হবে। আর আইএমভিটা ওইটা ডিভিশন করতে হবে। আমরা যতই বলি যে একদম বিলো দি লোয়ার বর্ডার অফ দি প্যানক্রিয়াস, আসলে লেফট কোলিক ভেইন যেখানে এসে ঢুকে ওর উপরে কাটতে হবে। ওর নিচে যদি আমরা কাটি তাহলে কি হবে? তাহলে দেখা যাবে লেফট কোলিক ভেইন ওইটা টেনে ধরে থাকবে, সো দ্যাট আমার যে উদ্দেশ্য সেটা হবে না। সো লেফট কোলিক ভেইনের উপরে ডিভিশন করতে হবে প্রক্সিমাল, এইটা একটা। আর কমপ্লিট মোবিলাইজেশন করতে হলে ওই যে সবগুলা লিগামেন্ট, অল লিগামেন্টস। Okay. Okay then. And the restoration of the continuity, I think the choice of these two procedure, which one, student, which one you prefer? B. B, sir. B. কোনো কমেন্ট করবে শাহাদাত? না, অলরাইট স্যার, এটা ওই মানে তার একটু রিজার্ভার ফাংশন বাড়বে। এটা তো তোমার টেকনিক তো অনেকগুলো আছে, স্টেট আছে, যেটা করা আছে, জে পাউচ আছে। এইটা কি জে নাকি স্যার? এটা এল পাউচ। এটা এটা জে মনে হচ্ছে না, আমার কাছে এল মনে হচ্ছে, এবং বেকার যেটাকে বলে বেকার হচ্ছে মানে এটা এন্ড টু সাইড, আর ওটা হচ্ছে এন্ড টু এন্ড। হ্যাঁ, তো এখানে এটা বেকার হয়, এল মতো আর কি, এল পাউচ। রাইট, এন্ড টু সাইড, জে পাউচ অথবা ট্রান্সভার্স কোলোপ্লাস্টি করেও করা যায়, প্রিজার্ভার বাড়ানো যায় কিছু, অথবা স্টেট। আলটিমেটলি আফটার 1 year রেজাল্ট ইজ সেম। ওকে দেন। তো এই অ্যানাস্টোমোসিসের সাধারণত একটা গ্রেডিং আছে মনে হয়, তাই না? মানে কেউ বলতে পারবে স্টুডেন্ট কয়টা গ্রেডিং আছে অ্যানাস্টোমোসিসের? করে আমরা যখন দেখি ওখানে বুঝতে পারি যে আমাদের অ্যানাস্টোমোসিসটা কেমন হলো। তার আগে ও যদি বলতে পারে যে হোয়াট ইজ কোয়াড্রিপল অ্যাসেসমেন্ট অফ অ্যানাস্টোমোসিস, কোলোরেক্টাল অ্যানাস্টোমোসিস, তাহলে ওইটা চলে আসবে। ইয়েস, এনি স্টুডেন্ট কোয়াড্রিপল অ্যাসেসমেন্ট বলতে কি বুঝো? মানে আমরা যেটা কোয়াড্রিপল অ্যাসেসমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্যাট আফটার অ্যানাস্টোমোসিস? What is quadruple assessment? Sir, quadruple assessment, 4 parts. At first, endoscopic assessment, check the donors, air leak test, ICG perfusion. এটা স্যার 4টা স্যার। আচ্ছা কল্যাণ, এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেসমেন্ট কোনটা? স্যার এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওই এয়ার লিক টেস্ট স্যার, কারণ এর রিকমেন্ডেশন গ্রেড এ স্যার। গ্রেড এ। আচ্ছা, এখন যে স্যার জিজ্ঞেস করছে এটা বলো। স্যার বলছে যে ওই যে অ্যানাস্টোমোটিক
যে স্যার এক্সামিনেশন করবে জি স্যার সেটার কি গ্রেড? স্যার এইটার গ্রেড হচ্ছে স্যার প্রথমে হচ্ছে নর্মাল অ্যাপিয়ারিং মিউকোসা বোথ সাইড, নো কনজেশন, নো কালার চেঞ্জ। যদি স্যার লেস দেন 30% যে কোনো এক সাইডে থাকে কনজেশন অর ইস্কেমিয়া চেঞ্জ, তাহলে সেটা গ্রেড 2 স্যার। আর গ্রেড বি হচ্ছে স্যার, গ্রেড 3 হচ্ছে যদি মোর দেন 30% হয়। আর এরপরে স্যার আর একটা 3 আবার সাব টাইপ আছে, যদি এনি পার্সেন্টেজ যদি বোথ সাইড এফেক্টেড হয়। এইভাবে স্যার 4টা গ্রেডিং করা হয়েছে। ওকে ওকে, আমি 4টা না, আমি 3টা এখানে ইয়ে করেছি। এটা প্রফেসর সাদর্শনের স্লাইডই ছিল, তোমারই স্লাইড। জি স্যার, আচ্ছা অনেক আগে। Can you ঠিক আছে remember? স্যার। 3 আর 4 নাম্বারটাকে গ্রেড 3 বলা হয়েছে স্যার অনেক জায়গাতে স্যার। 3 আর 4 কল্যাণ যেটা বললো স্যার ওটাকে ওটাকে অনেক গ্রেড জায়গায় 3, grade 3 রাইট। জি স্যার। ওকে, সো কিছু করার আছে যে গ্রেড 3 হয় এখানে? ডিসমেন্টাল রিঅ্যানাস্টোমোসিস রিভিশন স্যার। করতে হবে স্যার একদম। ডিসমেন্টাল এন্ড রিঅ্যানাস্টোমোসিস। রিডুয়ানাস্টোমোসিস স্যার, রিডুয়ানাস্টোমোসিস। গ্রেড 2? গ্রেড 2 তে অ্যাকচুয়ালি যে যদি লেস দেন 30% হয় ওখানে মানে যে এরিয়াটা আছে যে কালার চেঞ্জ দ্যাট ক্যান বি এক্সাইজড এন্ড লোকাল এর কথা বলা হয়। যদি পসিবল না হয় এগেইন রিডুয়ানাস্টোমোসিস। ওকে ওকে, দেন এখন স্টুডেন্টদের আরেকটা আমি দিচ্ছি যে একটা অ্যানাস্টোমোসিস করার পরে এরকম দুটো ছবি দেখা গেল। আমরা একটাতে এ দেখছি, একটা সি। সো what happened in C? স্যার প্রক্সিমালটার ওটা তো মনে ভাস্কুলারিটি ইম্পেয়ার্ড আছে স্যার। মনে হয় শব্দ আবার আনতেছিলেন। জি স্যার আমরা একটা টার্ম ইউজ করি এটাকে, তাই না? একটা টার্ম আমি জানি না এটা আমরা দেখেছি, বাট কলোরেক্টাল আমি বলতে পারবো না। প্রবাবলি এক কন্ডুইট ইস্কেমিয়া, তাই না প্রফেসর সাদত? জি স্যার, অফ কোর্স দিস ইজ এ কন্ডুইট, কোলোনিক কন্ডুইট। দেখে যেটা মনে হচ্ছে কোলোনিক কন্ডুইট, টোটালি ইস্কেমিক। টোটাল ইস্কেমিক, রাইট। সো এনি স্টুডেন্ট কি করবে এখন যদি এরকম দেখো? রিমুভ করতে হবে স্যার। প্রফেসর সাদত এই অপারেশন করে প্রফেসর সাদত উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? স্যার ওরা ঠিকই বলছে, এটা টোটালটাই ডিসমেন্টেল করে আবার যেখানে ভাস্কুলারিটি আছে সেখানে। কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আচ্ছা দীপ, তুমি ও কি মানে সিবিএস পরীক্ষার্থী এবার? হ্যাঁ। ওকে। না স্যার, আমার নাকি 26 হ্যাঁ জানুয়ারি 26-এ পড়ি। ওটা এখনই পরীক্ষা দিয়ে তো প্রিপারেশন খুব ভালো। আচ্ছা, এই যে এই সিচুয়েশনটা যে হয়েছে কেন হয়েছে আসলে? স্যার ভাস্কুলারিটি কম্প্রোমাইজ হয়েছে। আর অন্য কোনো স্টুডেন্ট কোথায় কি ভাস্কুলারিটি কম্প্রোমাইজ হয়েছে, কি কি কারণে এরকম হইতে পারে আসলে? স্যার ইনফেকশন থেকে হতে পারে, ইনফেকশন। না কি ইনফেকশন থেকে? এটা তো মানে পারোপারেটিভ দেখছো তো, এটা একটা ইনফেকশন থেকে তো কোলাইটিস হবে, তাই না? এটা তো কোলাইটিস না, ইসকেমিয়া। স্যার সিগময়েড কোলনের মোবিলাইজেশন যদি না হয় স্যার, অ্যানাস্টোমেটিকটা স্যার যদি টেনশন ফ্রি না হয় তাহলে স্যার ইসকেমিয়া হতে পারে। অ্যানাস্টোমেটিক টেনশন ফ্রি যদি না হয় মানে Yes, উইথ sir. টেনশন ইসকেমিয়া With হয়েছে। tension. আর Yes, কি sir. কমন কারণ? এম্বোলিজম। স্যার মার্জিনাল আর্টারি গুলো এখানে একটু সামহাও ভাস্কুলারিটিটা, তার মানে কি? তার মানে আমরা যদি যে কন্ডুইটটা আনবো সেই কন্ডুইটটা ওয়েল ভাস্কুলারাইজড হইতে হবে। যতগুলা কারণ আছে তার মধ্যে তো এটা মেইন কারণ না, যে একটা ওয়েল ভাস্কুলারাইজড কন্ডুইটটাকে এখানে জোড়াটা দিতে হবে। সেখানে তো ওখানে থ্রম্বোসিস হইতে পারে, বলছে যে টেনশন হইছে, তার মানে টেনশন ফ্রি অ্যানাস্টোমোসিস হইতে হবে। এছাড়া মূলত এই দুইটাই তো কারণ। ওকে, এটা একটা প্রবলেম গেল। সেকেন্ড প্রবলেম হতে পারে যে লিক, আমরা যেটা বললাম যে which is a very important part in
বাবলিং হচ্ছে, লিক হচ্ছে, কি করবে তখন এনি স্টুডেন্ট? রিসুচারিং করতে হবে স্যার। রিসুচারিং করার পরে কি আবার লিক টেস্ট করতে হবে নাকি আর থামতে হবে? তা আবার করতে হবে। করতে হবে। হ্যাঁ, স্যার এখানে লিক টেস্ট পজিটিভ হলে প্রথমত দেখতে হবে লোকেশন অফ লিকটা কি স্যার, আর লিকের রেট ইয়েটা কেমন স্যার, আমার বাবলটা কি অনেক বেশি, মানে সাইজ অফ দ্য লিক অ্যাসেসমেন্ট সেটা একটা। আর স্যার লোকেশন অফ দ্য লিক, যদি স্যার এটা লোকালি পারেক্টালি ট্রান্সফারালি করা যায় স্যার, সেখানে আমরা লিকটা রিপেয়ার করবো স্যার। আর স্যার যদি মনে হয় যে স্যার আমার অনেক বড় লিক, সেক্ষেত্রে আমি স্যার পুরোটা ডিসমেন্টাল করে আমি আবার নতুন করে ইয়ে করতে পারি স্যার, আবার অ্যানাস্টোমোসিস করবো স্যার। গুড। তো তুমি আর বলতে চাচ্ছ অবশ্যই যে স্যার মানে রিপেয়ারেবল হইলে আইদার এই অ্যাবডোমেন দিয়ে অথবা পারেক্টালি সেটা রিপেয়ার করবে, আর যদি এবং রিপেয়ারেবল সাথে না একটা হয় তাহলে আবার ডিসমেন্টেল করে রিঅ্যানাস্টোমোসিস করবে, এই তো? জি স্যার। আর লোকেশন অফ দি লিক বোঝা যাবে কিভাবে? পানি এত পানির মধ্যে। স্যার এখানে কয়েকটা করা যেতে স্যার। প্রথমে তো স্যার আমরা যখন ফ্লুইড পানিটা দিব স্যার, পানির ইয়েটা কমিয়ে দিতে পারি স্যার, কমালেও অনেক সময় বোঝা যায়। আবার স্যার আমরা ডাই টেস্ট করতে পারি, ডাই দিলেও স্যার আমরা মিথিলিন ব্লু ডাই দিলেও স্যার আমরা লিকের লোকেশনটা বুঝতে পারবো স্যার। তার মানে একটা হচ্ছে বলতে যাচ্ছে আবার পানি স্যার কমেও বোঝা যেতে পারে, আর একটা মিথিলিন ব্লু ডাই টেস্ট দিয়েও স্যার করে বোঝা যাবে। জি স্যার। এটা কি হাই প্রেশার না লো প্রেশার? জি স্যার, হাই লো প্রেশার প্রেশার। মিথিলিন ব্লুটেজ। হাই প্রেশার হাই প্রেশার, হাই প্রেশার। ওই টেস্টটার নামই তো হাই প্রেশার মিথিলিন ব্লু টেস্ট। অলরাইট। ওকে, সুচার আর রিপেয়ার আগে যদি স্যার ডিসিশন থাকে যে স্টমা করবো না স্যার, সেক্ষেত্রে স্টমা করতে হবে, কাভারিং এর স্টমা করতে হবে স্যার। এখানে এডিশনাল এটা স্যার ডোনাট এটা এক্সামিনেশন পার্সোনালাইজ করতে হবে, এটা ডোনাট পেশেন্টের। এক্সামিনেশন করতে হবে। ডোনাট এক্সামিনেশন করে আমরা সাইটটা কাছাকাছি নির্ণয় করতে পারি স্যার। ডিফিকাল্ট, বাট তাও ডিফিকাল্ট। পার্সোনালাইজ করতে হবে এটাকে, আসলে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড। আইদার সুচার ওয়েজ রিসেকশন কি একটা অপশন কিনা স্যার? না, তুমি তো লিক, তুমি যদি ওই যে স্কিমের জন্য ওই সেকশন অপশন, বাট তোমার তো লিকের জন্য তো ওই সেকশন অপশন। লিকের জন্য আমি একটা স্যাজেস থেকে, ম্যানুয়াল থেকে 2020 একটা ওরা ফ্লো চার্ট দিয়েছিল, তবে একটা ফ্লো চার্ট কমেন্ট। ভালো চার্ট স্যার, চার্টটা ভালো, বেশ ভালো। আই থিংক এটা বরং আপনার ওই প্রথম চারটে লাইনই স্যার ঠিক আছে। suture repair, reanastomosis, diversion and Or combination of techniques, right? Right. Okay then. So আমরা 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। আর আমাদের এই পেশেন্টের আলটিমেটলি তার এটা করার পরে হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টে আসলো হচ্ছে grossly no tumor was identified. There is an ulcerated area in the rectum measuring about the 3 centimeter in length along the long axis. Microscopic performance identified location of the tumor. The ulcer is situated about the 2.5 centimeter proximal to distal dissection margin. And second thing হচ্ছে macroscopic intactness of the major rectum ঠিক ছিল. Number of the lymph nodes, no lymph nodes could be identified in the pericolic fat. এখানে আমাদের একটা কোয়ারিজ আছে। আর proximal margin, distal margin, lipovascular invasion, penile invasion, tumor necrosis not identified. এখানে কোনো লিম্ফ এখানে আইডেন্টিফাই করা যায় না, বাট দ্য স্পেসিমেন আমরা যে স্পেসিমেনটা দেখলাম, এই স্পেসিমেনে আমাদের ধারণা তো অনেক লিম্ফ নোড পাওয়ার কথা। সাদাত স্যার আগের একটু ওই রিপোর্টটাতে তার ওই রেসিডুয়াল টিউমার সম্পর্কে কি বলছে? রেসিডুয়াল টিউমার সাইজ গ্রসলি নো টিউমার ইজ আইডেন্টিফাইড, তার মানে হচ্ছে পিসিআর। এটা হচ্ছে গ্রস এক্সামিনেশন। ওকে, গ্রস, আচ্ছা। তারপরে মাইক্রোস্কোপিকে কি পিসিআর নাকি না? হ্যাঁ, বললো যে মাইক্রোস্কোপিক ইন্ট্যাক্টনেস, এটা না, ওই যে রেসিডুয়াল টিউমার নট আইডেন্টিফাইড। মাইক্রোস্কোপিকে আসছে হচ্ছিল হিস্টোলজিক্যাল রেসিডুয়াল টিউমার নট আইডেন্টিফাইড, হ্যাঁ, আর বোথ রিসেকশন মার্জিন ক্লিয়ার এবং নো এমবিআই, নো পিএনআই, মানে কিছুই নেই। এন্ড পিসিআর and finally comment is that this হচ্ছে
residual tumor not identified, complete response. Modified Ryan scheme for tumor regression score 0, complete response. ওকে So এই লিম্ব নোড না পাওয়ার কারণ কি সাদত? স্যার লিভ নোড না পাওয়ার কারণ তো একটা যে মেজর একটা লিভ নোড পায় না এটা তো অবভিয়াস, বিকজ তারা তো পিসিআর যেখানে হয়েছে তার মানে এখানে লিভ নোডও পাবে না। কিন্তু স্টিল বলে যে যদি তারা ওই যে কার্নার সলিউশন এগুলো দিয়ে লিভ নোডের মেলিগনেন্সি ইনভলভমেন্ট থাকবে না, বাট দে উইল ফাইন্ড লিভ নোড, দে ক্যান ডিফারেন্সিয়েট দি স্ট্রাকচার। হয়তো ওইভাবে খুঁজে নেয়, এটা হতে পারে। বাট এটা একটা ভালো জিনিস যে যখন লিভ নোড কম পাওয়া যায়, বা স্পেশালি যে একদম লিভ নোড কম ইনভলভমেন্ট, তার মানে হচ্ছে গুড রেসপন্স, যেহেতু পিসিআর হয়েছে সব জায়গায় তো তার রেসপন্স ভালোই হবে। জি। আর ডক্টর বাকি আছে নাকি? ডক্টর বাকি? স্যার আসসালামু আলাইকুম। Yes, histopathologist, will you make any comment on this যে এই রেডিওথেরাপির পরে কি লিম্ফ নোড কখনো কম হতে পারে বা পাওয়া যায় না, এরকম কোনো কিছু হয়? স্যার আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে, আমি আসলে থিওরিটা জানি না আসলে কতগুলা লিম্ফ নোড সার্জন এক্সারসাইজ করে সেটা আমার ঠিক জানা নাই। তবে আমার কোলন যখন হেমিকোলেক্টমি হয় অথবা রাইট হেমিকোলেক্টমি লেফট হেমিকোলেক্টমি, আমি অনেক লিম্ফ নোড পাই, কিন্তু রেকটামে ইউজুয়ালি কম থাকে। আর যদি পোস্ট কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি রেকটাম আসে সেটা কিন্তু খুবই কম থাকে, পাওয়াই যায় না একদম। তো আমি আসলে ঠিক আমার এক্সপিরিয়েন্স তাই বলে। ওকে 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 দেন, থ্যাংক ইউ। এটা অপারেশন না করলে হতো, বয়স ছোট করছে। তোমার কি কমেন্ট মাহবুব, তোমার কি কমেন্ট যে এই যে অপারেশন না করলে যে হতো, তাহলে তোমার কাছে আসলে তুমি কি করতে এই পেশেন্টকে? স্যার আমরা ডাব্লিউডাব্লিউ তে যেতে পারতাম স্যার, স্যার ফলো আপে রাখতাম পেশেন্টটাকে কলোনোস্কোপি করে। না, তুমি তো ডাব্লিউডাব্লিউ যেতে হলে তোমাকে তো সিসিআর ডিক্লেয়ার করতে হবে। আমি তো এই স্টেজে হয়তো এখন বলতে পারছি যে ওটা না করলে পারতাম। সিসিআর ওর তুমি বুঝো যে সিসিআর ডিক্লারেশন তো তুমি করতে পারো নাই। তাহলে যেহেতু একটু থিকেন আছে এবং আবার এন্ডোস্কোপিক্যালিও একটু এলিভেশন দেখা যাচ্ছে, সো দ্যাট সিসিআর ডিক্লারেশন হয় নাই, তাহলে তো তাকে তুমি ডাব্লিউডাব্লিউ পলিসিতে যেতে পারবে না। অন্য একটা স্টুডেন্ট বলো তো যে সিসিআর ডিক্লারেশন হয় নাই, পিসিআর এর রেট বেশি, না সিসিআর এর ডিক্লারেশন হয়েছে কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজিতে যখন আবার সার্জারি করা হয়েছে তখন তার ওখানে পিসিআর হয় নাই, কোন রেটটা বেশি? পিসিআর অলওয়েজ বেশি স্যার। পিসিআর অলওয়েজ বেশি। সো দেখো এই ক্ষেত্রেও তাই, তোমার কিন্তু এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে এনসিআর কিন্তু যখন হিস্টোপ্যাথোলজি হয়েছে প্যাথসিআর কিন্তু এখানে বেশি, তার মানে সে পিসিআর হয়েছে এখানে। এখন তাহলে ফরচুনেটলি এই পেশেন্টটার আলট্রা লো রিসেকশন করা হয়েছে প্রবাবলি, কিন্তু এই পেশেন্ট যদি তুমি এপি রিসেকশন করতে তাহলে তাকে এই কাউন্সিলিং এর মধ্যে আনতে হতো যে আপনার কিন্তু এই অপারেশনের পরে হিস্টোপ্যাথোলজিতে টিউমার একদম নাও থাকতে পারে, এইটা আপনাকে জানতে হবে যে ইট ডাজন্ট মিন যে আপনি এই জন্য অপারেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, এটা তাকে জানতে হবে। মোর আবার আরেকটা কাউন্সিলিং হচ্ছে যে পিসিআর বেশি হলে তার ওভারঅল সার্ভাইভাল এবং ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভালও অনেক ভালো। এই পয়েন্টগুলো তাকে আনতে হবে। এই যে তুমি যে টার্মটা বলছো না যে তাহলে তো অপারেশন না করলে হতো, এই পেশেন্টটা তুমি যদি কাউন্সেলিং না করতে তাহলে এই পেশেন্টটা অপারেশনের পরে এই কথাই তোমাকে বলবে। রাইট। সো ডক্টর কামাল, এখন কি হট নেক্সট? আমরা তো সার্জারির কাজ শেষ, আবার তো এখন মানে এই পেশেন্টে যদি সিটি ডিএনএ যদি अवेलेबल থাকতো তাহলে কি আমরা সিটি ডিএনএ করে স্যার এই পেশেন্টটাকে ডাব্লিউডাব্লিউ তে রাখতে পারতাম, ডিসিশন কি নেওয়া যেত স্যার? না, সিটি ডিএনএ করে ডাব্লিউডাব্লিউ তে নেওয়া যেত না। আর প্রথম কথা হলো যে সিটি ডিএনএ দিয়ে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান চেঞ্জ এখন পর্যন্ত এনসিসিএন এর কোনো রিকমেন্ডেশন নাই। জি জি স্যার। ডক্টর কামাল, এখন পেশেন্টের কি অ্যাডভাইস? না, পেশেন্টের অ্যাডভাইসের আগে একটা কথা বলবো, যেটা ওই যে নোটস নিয়ে যেটা সাদাত ভাই বলতেছিল বা ডক্টর বাকি বলছিলেন, যে আমরা বলবো যে আমরা এমন কোন রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি দিতে পারি না যে নর্মাল নোট ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে। সো মানে এটা আমাদের জন্য একটা কোশ্চেন মার্ক, যে যখন কোনো নোটস আসে না, পাওয়া যায় না,
তো নাম্বার হলো ইট শুড বি রিঅ্যাসেসড, কারণ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু সি দ্য নোট checked and found negative rather than NX. NX-টা আমাদের জন্য একটা কোশ্চেন মার্ক। আর এই রোগী যেহেতু কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স, এখন পেশেন্ট উইল বি অন রেগুলার ফলো আপ। আমাদের এন্ডো তো আর অ্যাডজুভেন্টের কোনো রোল নাই, রেকটামে তো মানে রেসিডুয়াল থাকলেও অ্যাডজুভেন্টের কোনো রিকমেন্ডেশন নাই, আর এ তো নাই, অতএব পেশেন্ট উইল বি অন রেগুলার ফলো আপ। তবে এই পেশেন্টের জন্য আমি একটা কথা বলবো, ইন দ্য হোল জার্নি এই পেশেন্ট একটা কাজ হয় নাই, সেটা হলো ব্রেনের এমআরআইটা করা হয় নাই। সো আই লার্ন ফ্রম ওয়ান অফ মাই পেশেন্ট, সাদাত ভাইয়ের মনে আছে একজন ডাক্তারের বাবা, যে আমরা কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স যখন পেশেন্টটা ফলো আপ করছিলাম, তখন ফাইনালি উই লস দ্য পেশেন্ট উইথ ব্রেন মেটাস্টেসিস। চিটাগংয়েরই একটা রোগী ছিল। সো এরকম যখন মানে লোকাল অ্যাডভান্স থাকে, এরকম আমরা খুব ভালো রেসপন্স হয়, উই হ্যাভ ডান এভরিথিং, আমরা এমআরআই করতেছি, পেট সিটি করতেছি, বাট ব্রেনটা আন্ডার অ্যাড্রেসড আছে। আমি বলবো যে ফলো আপের আগে একটা ব্রেন এমআরআই করে রাখা যেতে পারে, এটা হচ্ছে আমার থ্যাংক ইউ কামাল ভেরি মাচ, না থ্যাংক ইউ। কিন্তু কামাল, এখানে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে, কারণ এখানে তো আমাদের স্টুডেন্ট আছে, ওরা কিন্তু জানতে চাইবে যে এটা কোন কোন গাইডলাইন অনুযায়ী ব্রেনের এমআরআই সে করবে এই পেশেন্ট। গাইডলাইনের আমরা যখন পার্সোনালাইজ করতে পারো, বাট না পার্সোনালাইজ না, এটার ব্যাপারে আনসারটা দিচ্ছি। আমরা পেট সিটি কখন করি? আমরা যখন বলি যে লোকালি অ্যাডভান্স, তখন মেটাস্ট্যাটিক ওয়ার্কআপের জন্য পেট সিটি করি, হতে পারে ইএমবিআই বেশি, সিএ লেভেল বেশি। যখন আমরা পেট সিটি করব তখনই এমআরআইটা এই কারণে করব কারণ পেট সিটি ক্যানট অ্যাড্রেস ব্রেন। এটাই হচ্ছে রিকমেন্ডেশনটা। কেন? যখন আমি জাস্টিফাই করব পেট সিটি ফর ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস, তখন আমরা এমআরআই করব, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে এখন আমি কি করতেছি, এখন পেশেন্ট ইজ কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স। সো তোমার আগের পয়েন্টটাতে আসি, আগের পয়েন্টটা আই ডু এগ্রি, 100% এগ্রি করি যে ওয়ান্স দি পেট সিটি ইজ ইন্ডিকেটেড ফর দি পেশেন্ট, রাইট, ইন দ্যাট কেস যে পেট সিটি যেহেতু ব্রেন মেটাস্টেসিসটা অ্যাড্রেস করতে পারে কম, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন এডিশন করতে পারি, আমরা যদি খুবই কনসার্ন হই। কিন্তু পেট সিটি ইন্ডিকেটেড হইতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা কি কোনো প্রোটোকলে তাকে ব্রেন এখন যেটা আসতেছি নাও কামিং টু দিস কেস, এই পেশেন্টের কিন্তু আমরা একটা দায়িত্ব নিচ্ছি কি পেশেন্ট ইজ কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স, পারসেপশন পেশেন্টের হচ্ছে যে সে ভালো হয়ে গেছে। সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ রিকারেন্স। এটা কিন্তু পেশেন্টকে আমরা যতই বলি সেটা বাই করবে না, সে বিলিভার হবে যে তার রোগ ভালো হয়ে গেছে। সো উই নিড টু ডু এ পোস্ট ট্রিটমেন্ট একটা বেস লাইন ইমেজিং, আমরা লাইন ইমেজিং করে আমরা রাখবো যে এভরিথিং ইজ ফাইন, নাও উই আর ডুইং দ্য ফলো আপ। এই বেস লাইন ইমেজিং এর মধ্যে এমআরআই ব্রেনটা এই কারণে করব কারণ পরে যদি এমআরআই ব্রেনে মেটাস্টেসিস ব্রেন হয়, তখন প্রশ্ন আসবে ওয়াজ ইট দেয়ার অর ইট ইজ সামথিং নিউ। দ্যাটস ওয়াই এরকম একটা কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্সের একটা লোকালি অ্যাডভান্স ডিজিজ যখন ছিল, তখন দিট কুড বি দ্য রেশনাল অফ ডুইং এন এমআরআই, কারণ আই এম ডুইং এভরিথিং টু চেক যা এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার, নাও আই স্টার্ট ফ্রম জিরো, তারপরে কোথাও আসলে সেটা ফ্রেশ আসছে। এই ওকে প্রফেসর সাদাত, এখানে তাহলে স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। ইয়েস স্যার, সাপোজ আমরা এখনই করলাম এমআরআই স্যার, আগে ব্রেনের এমআরআই স্যার, যদি করতেই হয় আগে না কেন স্যার, এখন কেন স্যার? আমি যদি স্যার সাপোজ এখন ব্রেনে ম্যাথস চলে আসলো, তাহলে তো সবগুলো স্যার কোশ্চেন চলে আসবে, কেন আমরা এই সার্জারি গেলাম, কেন নিয়ে এনি ইন্টারভেনশন ইজ জাস্টিফাইড when the risk is more than 10%। যদি কোন একটা সিচুয়েশন আসে যে T4 বা T3N2 না N3 হয়েছে, তখন তোমার ব্রেন মেটাস্টেসিসের চান্সটা অনেক হাই হয়, পেট সিটি তখন রিকমেন্ডেশন হয়ে যায়, তখন তুমি করবা। বাট এটা তো 1% হলেও হইতে পারে, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। এই পয়েন্টটা স্যার এগ্রিড স্যার, যে আগে করলে আগে স্যার, আমার পয়েন্ট এখানেই, আমি এমআরআই করতে হয় আগেই করবো স্যার, কিন্তু আমি আগে করলাম না, এখন করলাম, এখন ব্রেনে ম্যাটস পাইলাম স্যার, তাহলে তো স্যার আমার হইতেই পারে। বাট আমি আগে করলাম না, আমার কথা হলো যে আমি এটা নাম্বার 1, এটা আমার পেশেন্টের থেকে লার্নিং, যে জন্য আমি অভিজ্ঞতাটা সবসময় প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি। নাম্বার 2, সাদাত ভাইকে আমি জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছি কেন আগে করব কখন করব না, গাইডলাইন কি বলে, পার্সোনালাইজড ইউ ক্যান ডু এনিথিং। আর নাম্বার 3, এখন কেন করব, এখন আমি যখন ডিক্লেয়ার করতেছি কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স, মাইন্ড ইট, পেশেন্ট কিন্তু তোমাকে চ্যালেঞ্জ করবে যে আপনি বলছিলেন সব চলে গেছে, এখন কোত্থেকে আসলো। সো বেসলাইন ইমেজিং যখন করব, তখন আই ওয়ান্ট টু ডু এভরিথিং সো দ্যাট এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার ইনক্লুডিং ব্রেন। এটা যদি স্যার ব্রেন ম্যাটস চলে আসে, তাহলে স্যার আমরা আরো কোয়েশ্চেন ইনভাইট করলাম যে আমরা কেন সবগুলো স্যার আমরা কোয়েশ্চেনেবল করলাম, যে কেন আমরা তার সার্জারিতে গেলাম স্যার। শুনো, এখন আমি যেমন ওইটা কামালের পার্সোনালাইজ তো করাই যায়, বাট আমি আই উইল প্রেফার যে আই উইল ফলো এ গাইডলাইন, যেখানে পিসিআর হলে পেশেন্ট 5 বছর ফলো আপ করবে, এবং ফলো আপে বলা আছে যে 3 মাস পর পর সে কি করবে 2 বছর, এবং পরের 6 মাস পর পর 5 বছর কি করবে। ইভেন আফটার 5 years
সে কতদিন পর পর কোলোনোস্কোপি করবে, কতদিন পর পর সিএ লেভেল করবে। রাইট সো আমি স্টিল I like to follow a guideline. It may be NCCN, it may be ESMO, whatever, একটা গাইডলাইন অনুযায়ী যেতে স্যার চাই। এই পেশেন্টের তো স্যার এখন পিসিআর আসছে, টিএমই সার্জারি করা হয়েছে, তা আমরা তো স্যার এনসিসিএন এর যে সার্ভেলেন্স প্রোটোকল স্টেজ 1 যদি হয় শুধু অনলি এন্ডোস্কোপিক সার্ভে স্যার, আর স্টেজ 2, 3, 4 এর জন্য এগুলো আছে স্যার, কিন্তু পেশেন্টের টিএমই সার্জারি করা হয়েছে স্যার, পিসিআর আসছে, এখন তাহলে স্যার সার্ভেলেন্সে কি কি স্যার আমরা অ্যাড করবো বা স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে প্রোটোকল। করবো স্যার? তাহলে স্যার এই পেশেন্টের সিটি, চেস্ট, অ্যাবডোমেন, পেলভিস, কারণ পিসিআর হলেও তো স্যার ডিসট্যান্ট ম্যাটার্স হইতে পারে, এগুলো বলবো স্যার। অফ কোর্স বিকজ ইনিশিয়ালি পেশেন্ট T3 ছিল, N2 ছিল। সো স্যার তাহলে কি এই পেশেন্ট ইনিশিয়াল স্টেজিংটাই এখানে সার্ভেলেন্সের জন্য অফ কোর্স এটা স্ট্যান্ডার্ড স্যার? প্রোটোকলে সে 5 ইয়ার্স ফলো আপ হবে। স্যার ওকে স্যার। Okay then, thank you. Professor Shahad actually এবং স্যার আর ফ্যাকাল্টি যারা আছেন, এই পেশেন্টটাকে আজকে প্রেজেন্ট করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা এই পেশেন্টটাকে মানে ফলো করে আসছি ফ্রম সেপ্টেম্বর 23 থেকে, জাস্ট এই পেশেন্টের হোল জার্নিটাকে এই মানে প্রেজেন্ট করার জন্য, যাতে আমরা মানে ওয়েবিনারে করতে পারি যে কিভাবে এই পেশেন্টটা আজ এই পর্যন্ত আসলো। সো এর থেকে আমাদের অনেক কিছু আজকে শিখলাম, আমরা মানে জানা হলো। এখন স্টুডেন্টদের যদি কোনো মানে কোশ্চেন থাকে, ইউ ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন টু এনি ফ্যাকাল্টি, এনি স্টুডেন্টস। স্যার আমার লাস্ট একটা কোশ্চেন স্যার, ওই স্যার আমাদের যে স্যার টেস্ট নিয়েছিলেন প্রথম স্যার, একটা সিনারিও ছিল লো রেকটাল ক্যান্সার T1N0 উইথ নো হাই রিস্ক ফিচার, লো রেকটাম, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট অপশন স্যার? স্যার ওইখানে কারেক্ট অ্যান্সার বলা হয়েছে স্যার লোকাল এক্সিশন। স্যার আমার স্যার শেখ স্যারের কাছে এই কোশ্চেন স্যার, যে স্যার still TME consider the gold standard treatment, whatever the stage is, whatever the risk factor is, and whatever the situation is, because T1N0 যদি স্যার আমরা লোকাল এক্সিশন করি, লোকাল রিকারেন্স চান্স 11%, যেটা TME সার্জারি করলে আরো কম থাকবে স্যার। তাহলে স্যার স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট অপশন হিসেবে এইখানে আমরা কোনটাকে ধরবো স্যার? স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যদি তুমি বলো যে লোকাল এক্সিশন মানে অর্গান প্রিজার্ভেশন, হ্যাঁ, সো অর্গান লোকাল এক্সিশনে তো অর্গান প্রিজার্ভেশন, সো অর্গান প্রিজার্ভেশনের জন্য T1 সার্জারি ইজ রিকমেন্ডেড বাই অলমোস্ট অল গাইডলাইন, এবং এই পেশেন্টটার জন্য সেটাই স্ট্যান্ডার্ড, বাট patient should be well counseled about the local recurrence of the T1 surgery, local excision and TME surgery. That is the issue. Okay sir, thank you sir. আর কোনো কোশ্চেন আছে? এনি মোর কোশ্চেন ফ্রম স্টুডেন্টস? আদারওয়াইজ আমরা শেষ করি। কমেন্ট আমার একটা কোশ্চেন আছে একটু বাকি। স্যার, হ্যাঁ স্যার, ওই আমি দেখলাম যে আমার এখানে একটা ভুল হয়েছে আমার স্যাম্পলিং এর সময়, মেবি যেহেতু একটা সেসাইল এলিভেশন ছিল কোলোনোস্কোপি রিপোর্টে, সেটা কিন্তু আমি গ্রসলি ফাইন্ড আউট করতে পারিনি স্যাম্পলিং এর সময়। তো আমার যদি মানে যখন একটা স্যাম্পল আসে তখন যদি আমার প্রিভিয়াস কোলোনোস্কোপি রিপোর্টটা সাথে দেওয়া হয়, অথবা সার্জন যদি উল্লেখ করে দেয় যে দেয়ার ইজ সামথিং, তাহলে আমি কিন্তু এটা মেটিকুলাসলি চেক করব যে সার্জন এটা পয়েন্ট করে দিয়েছে, তাহলে আমি ওখান থেকে স্যাম্পলিংটা করলাম, যেহেতু এটা একবার থেরাপি পেয়ে গিয়েছে। এটা আসলে খুব অল ইনফরমেশন গুলোকে প্রোভাইড করা একসঙ্গে অ্যালং উইথ দ্য ইনভেস্টিগেশন এন্ড ইমেজেস, ইট শুড বি ওকে। থ্যাংক ইউ বাকি, থ্যাংক ইউ। তাহলে তো স্যার বাকি ভাই স্যার যেটা বললেন, তাহলে তো স্যার আমাদেরকে লুমেনটা ওপেন করতে হবে, মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমরা ওভাবে করে দিব লুমেন না ওপেন না না না, লুমেন ওপেন করলে আমাদের স্যাম্পলিং এর সমস্যা হয়, কিন্তু এখানে যে একটা এলিভেশন ছিল সেটা কিন্তু এন্ডোস্কোপিতে যত বড় দেখা যায়, যখন আমি গ্রসলি দেখি তখন কিন্তু সেটা আমার মিস হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে যদি আপনারা বলে না দেন। বলে দিলে কিন্তু আমি এটা মেটিকুলাসলি চেক করব। I think he is absolutely all right, কারণ হচ্ছে যে এরকম যেহেতু ভেরি স্মল লেশন, সার্জন নিজে থেকে যে ডিএরি ফাইন্ডিং এর যেটা থিকেন এরিয়া এই লোকেশন আছে সেটাও মেনশন করা উচিত। এক্স্যাক্টলি, ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন কমেন্ট নিই আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে অ্যাবাউট দিস ইয়ে। মাসুদ করিম আছে? এনি কমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইস টু স্টুডেন্টস? নো। ডক্টর কামাল, comment and advice to our students? কামাল শুনতে পাচ্ছ না? আচ্ছা, এর থেকে কমনে প্রফেসর শাহাদাত হোসেন শেখ। স্যার মজিদ স্যার না ইয়ে কামাল আসো, বয়স হিসেবে একটু আগাচ্ছেন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আর কি। কামাল উইল ইউ মেক কমেন্ট আমাদের এনি অ্যাডভাইস টু আওয়ার স্টুডেন্টস? না, আমি তো
বুঝতেছিলাম না এটা কোলোরেক্টালের স্টুডেন্ট কথা বলতেছিল নাকি জেনারেল সার্জারি স্টুডেন্ট কথা বলতেছিল আর কি। আমাদের স্টুডেন্টের পারফরমেন্স ইজ ভেরি গুড, উই আর ভেরি হ্যাপি। মানে আনবিলিভেবল পারফরমেন্স। সাদাত ভাই আমি জানি না আপনার কি কমেন্ট। সাদাত ভাই একটা কথা বলছে, পরীক্ষা এখনই দিয়ে দাও, প্রিপারেশন ওয়াজ সো গুড। হ্যাঁ, সেটাই তো বোঝা যায়। আমি একটা জিনিস বলবো সাদাত ভাই, যে সুইচটা শিফটটা কোথায় হয়েছে দেখেন, কারণ জেনারেল সার্জন আর জেনারেল সার্জন নয়, জেনারেল সার্জন এখন স্পেশালিটি তারা এমএমআর টেস্টিং এর কথা বলতেছে, ইমেজিং এর প্রত্যেকটা আপনি যে কটা কথা প্রত্যেকটা হি ওয়াজ অ্যাড্রেসিং। আই লাভ ইট, কারণ বাংলাদেশের সবাই কোলোরেক্টাল সার্জন হতে পারবে না, কিন্তু একজন জেনারেল সার্জন কনফিডেন্টলি এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করবে, তখন কিন্তু মেসটা হবে না। আমরা সবসময় যেটা ভয় পাই, একটা জেনারেল সার্জন যেটা বুঝবে না করবে না, সেন্ড ইট টু এ স্পেশালিস্ট, আর যেটা করবে জেনে শুনে করবে। সো আই থিঙ্ক আপনারা যে জিনিসটা করছেন, উই আর সো হ্যাপি যে ইউ আর ক্রিয়েটিং দ্য নেক্সট জেনারেশন জেনারেল সার্জন ফেলোজ, যারা দে আর ইকুয়ালি ইকুইপড টু হ্যান্ডেল কোলোরেক্টাল ম্যালিগন্যান্সি উইথ অ্যাডিকুয়েট নলেজ। এবং তখন আমরা দেখবো যে প্রপার ডিসিশন মেকিং হবে, এবং আপনারা যখন প্রপার ডিসিশন মেকিং করবে তখন আমরা কম্বাইনলি ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারবো। আর সাদাত ভাই একটা দুর্দান্ত আলোচনা করতেছিল রিগার্ডিং এমআরআই নিয়ে। আমি এই কথাটা আরো একবার বলছিলাম, আমি একটা ডিসকাশনে শুনতেছিলাম ইন্ডিয়া একটা ওয়েবিনারে, তো একজন টাটার বলতেছিল যে সার্জন, যে নো এমআরআই নো রেক্টাল সার্জারি। তো তখন একজন বলছে, স্যার ডু ইউ মিন দ্যাট ইফ মাই সেন্টার ডোন্ট হ্যাভ এমআরআই আই শুড নট ডু এ রেক্টাল সার্জারি? বলছি ইয়েস, ইউ শুড নট ডু এ রেক্টাল সার্জারি ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এন এমআরআই। মানে ব্যাপারটাকে এতটুকু এমফেসিস দেওয়া হচ্ছিল। এবং আজকে সাদাত ভাই কিন্তু এই কথাটাই বারবার করে আনতেছিল, যে মানে সবার মাথায় এটা ঢুকতে হবে যে উইদাউট এমআরআই আমরা যদি সার্জারিতে যাই তাহলে উই উইল বি মিসিং মেনি থিং। যেমন এমআরএফটা এমআরআই ছাড়া কোনো কিছুতেই করে না। এমআরএফটা হচ্ছে আপনাদের মানে ল্যান্ডমার্ক অফ সার্জিক্যাল ডিসিশন। সো আমার মনে হয় এই জায়গাগুলো আই ওয়াজ সো ইমপ্রেসড এন্ড আই এম সো হ্যাপি, যে আমি মনে করছি যে বিগ শিফট। তো আমি মনে করি এরকম হইলে আমাদের লাইফ ইজি হয়ে যাবে, বাট অনকোলজিক্যাল লাইফ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Margushan sir, any comment and advice to our students, sir? মানে এইভাবে সবাই সবার লাইফ করতে পারে, বুঝছেন? সবাই যদি একই রকম ভাবে আগাইতে থাকি তাহলেই হবে, তাহলে পরে শুধু সার্জন আগাইলেও হবে না, শুধু প্যাথোলজিস্ট আগাইলেও হবে না। আজকে জেনারেল সার্জন, কালকের কোলোরেক্টাল সার্জন অথবা হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন অথবা নিউরো সার্জন, সেভাবেই আগাচ্ছে জিনিসটা। আমি তো মানে আই এম ভেরি হোপফুল যে এগুলি সব ঠিক হয়ে যাবে। মানে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের গাইডেন্সটা ওরকম হচ্ছে না, বিকজ উই আর বগ টু ইট সামথিং এলস, মোস্ট অফ দ্য টিচার্স বা মেজরিটি অফ দ্য টিচার্স। সেজন্য ছেলেরা কিন্তু আসলে মানে আমি তো বলি যে আপনারা কয়টা ক্লাস নেন, এটা নিয়ে তো ডিএমসি তে আমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটিও হয়েছে যে কয়টা ক্লাস নেন ছেলেদেরকে যে বলতেছেন। কিন্তু উল্টাও আছে, যে আমি যখন বললাম যে ক্লাসে আসবেন কালকে থেকে, কিন্তু একটাই শর্ত যে সময় মতো আসতে হবে আর একটা বই হাতে নিয়ে আসবেন। তখন দেখি পরের দিন একটা ছেলেও আসে নাই। সেটাই একটা দুঃখের ব্যাপার হয়ে যায় মাঝে মধ্যে, যে ক্লাসে আসছে বলে তারা আসতে চায় না, কিন্তু অনেকেই আবার অনেক লেখাপড়া করতেছে। মানে একটা কন্ট্রাডিক্টরি সিচুয়েশন অলওয়েজ। তবুও এই যে এখনো দেখলাম যে এখনো 160 জন ছাত্রছাত্রী আছে এখানে, লিঙ্কড আছে। আমরা যদি 10 জনও হয়ে থাকি, বাকি 150 জন তো ছাত্রছাত্রী আছে যে লিসেন টু ইট, এবং তাতে কিছু না কিছু হচ্ছে, এবং এই যে ডিসকাশন গুলি হচ্ছে, যদি তারা শুনে থাকে, এটা একটা যদি রাখলাম এই জন্যই যে কিছু কিছু আবার একটু এর মধ্যে করে, তাহলে পরে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং বুঝবে যে রেঞ্জটা আস্তে আস্তে কত ডিপে যাচ্ছে। না হলে পরে আপনি সমাজে থাকতে পারবেন না, মানে প্রফেশনাল সমাজে থাকতে পারবেন না। You will be blamed every day by your patients. আর যদি জানেন বা কাজ করেন ভাবে, you will be raised by your patients and their relations. Okay, sir. Thank you, sir. Professor Mudit sir. Well, thank you very much, Professor Azad. It was a very wonderful session, and I'm sure the students have benefited. And I was very impressed by the interaction of the students with the faculties.
I just have one point about this. Well, what is my point of view? I would like to have opinion of Professor Sadar Sultan Sheikh as to just local excision of the thickening that was experienced on digital rectal examination. Would it have been sufficient? Would it have been sufficient to avoid the second surgery? স্যার এর শুধু লোকাল এক্সামিনেশন যে ডিসিশনটা হবে না স্যার, এটা আইডিয়ালি এটা এমআরআই থাকতে হবে। ইভেন T1 T2 জন্য এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ডের ফ্যাসিলিটি থাকলে আরো ভালো। 100% কনফার্ম করতে হবে দিস ইজ T1, আদারওয়াইজ লোকাল এক্সিশন ইন্ডিকেশন হবে না স্যার। Now, yes, with the available investigation that you had, none of the investigations suggested there was tumor. Is that right? If I'm correct in saying that? Post city. Yeah, post city. ওই এই যে পেশেন্টটা স্যার, এটার যে থিকনেস ছিল স্যার, জি, এই ক্ষেত্রেও স্যার, এই ক্ষেত্রে যেটা ওই এমআরআই তে যেটা বলছে যে নাই, এখন এন্ডো আল্ট্রাসাউন্ড এখানে করা যেতে পারে। আর লোকাল ফিলিং এইটা দিয়েই এনসিআর ডিক্লেয়ার হবে স্যার, নিয়ার কমপ্লিট। তো নিয়ার কমপ্লিটে এখন বলা হচ্ছে যে ওয়ান অফ দি অপশন মে বি আইদার ফলো আপ অ্যান্ড সি দ্য ওয়েদার দেয়ার ইজ এ কমপ্লিট রেসপন্স, অর যদি এরকম স্ট্যাটিক থাকে উইথ এডুকেট কাউন্সিলিং যদি দেখা যায় যে এর স্যার এই পেশেন্টের টিএমই করলে যদি তার স্প্রিংটার কম্প্রোমাইজ হয়, ইভেন সিভিয়ার এলআরএস হয়, এইসব ক্ষেত্রে লোকাল এক্সিশন মে বি অ্যান অপশন ইন দি এনসিআর কেসেস। that's right. But this was a, MRI and investigate on the basis of investigation. There was a complete, response, isn't it? Response, right. It was a complete response on the basis of available investigation. Only thing that digital rectal examination, if I got it right, revealed an area of thickening. So my question is whether we could have addressed that local thickening by excision biopsy and could have avoided this second surgery. ওইটা কি স্যার লোকাল এক্সিশন যেটা আপনি বলছেন স্যার, সেটা অ্যাকচুয়ালি লোকাল ওই ট্রান্সনাল এক্সিশনের ইকুইভ্যালেন্ট, সেটাই হইতে পারতো স্যার। কিন্তু যেটা কোলোনোস্কোপিক বায়োপসি সেটা আসলে দিয়ে ডিসিশন হবে না স্যার। No, I did not mean colonoscopic biopsy. হ্যাঁ, লোকাল ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট স্যার। লোকাল এক্সিশন যদি 3 মিলিমিটার মার্জিনটা করলে সেটাও এডিকুয়েট সার্জারি হতে পারতো। Yeah, and that could have confirmed this, that there was no tumor, which you have discovered after doing a surgery, a resectional surgery. Okay, that's the only point I had. Thank you. Thank you, sir. Professor Sadar Sheikh, finally concluding comment. স্যার আমরা তো অনেক আলোচনায় অনেক কথা বলছি, স্যারের কথাই শুনলাম। আমার মনে হয় যে আলোচনা একটু বেশি হয় ফর দ্য এফসিপিএস স্টুডেন্ট, কিন্তু ওর মধ্যে থেকে গ্রস এবং বেসিক জিনিস, যেমন আজকে আমি একটু বেসিক জিনিস যেমন পারেক্টাল এক্সামিনেশন এইগুলোতে একটু ইচ্ছা করে আসছি যে প্রিন্সিপাল কি, অনেক কঠিন কথা না, একটা সার্জারির প্রিন্সিপালটা কি, ওই লোটাই কি, হাইটাই কি, কতটুকু আমরা কোন লেভেলের টিউমার হলে কি সার্জারি করতে পারি, তার স্টমা সম্পর্কে তার নলেজ, ইভেন কোন কোন জায়গায় একটা সার্জনের রোল আছে টু প্রিজার্ভ দি অটোনমিক নার্ভস। সো এই জিনিসগুলা আমার মনে হয় যে একটা এফসিপিএস পরীক্ষাতে তার এই বেসিক জিনিসগুলো জানা দরকার স্যার। এখানে হয়তো মলিকুলার লেভেলে অনেক ডিসকাশন নাই করলো, ইভেন টিএনটি বিভিন্ন ট্রায়াল, এই যে অপরা ট্রায়াল বলেন, র্যাপিডো বলেন, যে ট্রায়ালই বলেন না কেন, অনেকগুলো ট্রায়ালে হয়তো তার এফসিপিএস পরীক্ষাতে সে ফেস করবে না, কিন্তু বেসিক জিনিস ডিআরই ফাইন্ডিং, এই যে এমআরআই ফাইন্ডিং, সিটি স্ক্যানের ফাইন্ডিং, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তার একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকা দরকার। যে এই যে অবস্ট্রাকশন কি, সাবিকুট অবস্ট্রাকশন কি, কখন আমি পেশেন্টটাকে একটা ডাইভার্সন করে দিব বিফোর সেন্ডিং দি নিউরোজুভেন থেরাপি, এগুলো একটু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস যেটা সেটা তার জানা দরকার।
দ্যাটস ইট স্যার। ও যেটা প্রেজেন্ট করছে আজকে ওয়ান্ডারফুল, আই এম রিয়েলি ইমপ্রেসড। আমার তো মনে হয়েছিল যে ইজ ওয়েল প্রিপেয়ার্ড। পরে হয়তো কলোরেক্টালও সে চলে আসবে হোপফুলি। Okay then. Thank you very much. Thank you, Mr.